মানে এখানে ও ও রিমুভ হয়ে যাচ্ছে, এই যে রিমুভ হয়ে গেছে। ওকে মেবি কাইন্ডলি, নেট প্রবলেম। না না, ওই ক্লাস থেকে ওকে ইয়া করে দেওয়া হচ্ছে, আমি জানি না কেন। স্যার, প্রিভিয়াস সেমিস্টারে একটা স্যারেরও এরকম প্রবলেম হয়েছিল। পরে স্যার রেকর্ডিং অন করার পরে দেন যে রিমুভড হয়ে যাচ্ছে ও পরে আবার জয়েন করতে পারছিল, মানে আচ্ছা রেকর্ডিংটা তাহলে স্টার্ট। হ্যাঁ, এখানেও দেখলাম এই যে রেকর্ড করার পর পরই ওকে রিমুভ করে দিল আর কি, মানে বললো যে ও অটোমেটিক্যালি রিমুভ হয়ে যাবে। আচ্ছা সমস্যা নেই, আমরা শুরু করে, ও আসবে, সমস্যা নেই, ইয়া হয়েছে, ও আসবে। নাও। হয়তো ভার্সিটির ইমেল দিয়ে লগ ইন করে না এই জন্য। হ্যাঁ, মেবি, মোস্ট প্রবাবলি, আই ডোন্ট নো, দেয়ার আর সাম ইস্যুস দ্যাট দেয়ার। ওকে, ক্লাস ওকে, প্লিজ, some of you are still coming. So I request you all to please log in with your university provided email ID, because it is really, মানে, it is really annoying. It's 2:08 and I'm just clicking admit. So I request you all to please, whenever you come to this class, please use your university provided Gmail ID, BSc স্যার ID. That will be স্যার helpful. স্যার আপনাকে Yeah. মেল করেছিলাম হ্যাঁ, কি ইনভাইটেশনের জন্য, এখনো আচ্ছা ইনভাইটেশনটা পাইনি। আচ্ছা, ওই ওদের, ওই যে আমার যে আগের একটা কোর্স ছিল, নেটওয়ার্কিং কোর্স, আমি দেখলাম যে ওইখানে এরকম একটা প্রবলেম হয়েছে। হ্যাঁ, মানে আমি মেল পাঠাচ্ছি বারবার, আমি তোমাকে সামিউল ইসলাম না, আমি জি স্যার। পাঠিয়েছি দুই হ্যাঁ তিনবার হ্যাঁ, আপনি একটা পাঠিয়েছি, মেল পাঠাইছেন স্যার। কিন্তু ওইখানে কোনো অ্যাকসেপ্ট যাচ্ছে না। তো দেখি আমি আবার একবার, আজকে হয়তো বা ঠিক হয়েছে, ওদেরটা কাজ হয়েছে। সো ইনশাল্লাহ আমি তোমাকে আবার কিছুক্ষণ পরেই আরেকটা মেল পাঠিয়ে দিব, হয়তো বা এটার মধ্যে লিঙ্ক থাকবে। ঠিক আছে? জি স্যার, ওকে। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আমরা আমাদের স্ক্রিনটা শেয়ার করে আমরা শুরু করি। So, as I have previously said, I will provide you a highlighted version of the book. I have already marked it, whichever part I will cover in today's class. So, since this is the first class, technically this is the first class, because in the introductory class we just discussed some basic topics. So, that part is necessary for the briefing of this course. So, from today's class we will be studying in an in-depth basis. Okay. So now, as you are saying, I have already marked those things. So you have to study from this book. Okay, you must have to study. Okay, let's see. You have to study from this book. Otherwise, without this book, you just cannot get a good marks on your operating system course. It is mandatory to read these books. Okay, এবং ব্যাপারটা হচ্ছে, this book is written in a way that, trust me, if you read this once, you will just love it. It is written in a very simplistic way that is helpful to all. As a faculty, I love teaching these books. I love reading these books, and as a student, you will also fall in love with it, because it is actually written in a very simple way, but in a way that will be beneficial for the students to learn. Okay, but since I have to teach, I have to use these slides too. So I will cover the slides, and at the very same time I will cover the books too. Don't worry about it. Now, so let me have some briefings first. So in our last class, in our very first class, we provided some pretty basic terms about operating systems, what they do, where do they reside, and some other things, how actually an operating system works. So the objectives of today's class is, we will understand the basic organization of a computer system, like how we can divide a computer systems into multiple parts, and the role of interrupts, like how we provide signals as a user using software and hardware, how we provide an interrupt to the CPU. Like, তুমি যদি ভালো করে খেয়াল করো, এখন তোমার সামনে কি স্লাইড আছে? অবজেক্টিভস বলে একটা স্লাইড আছে না? there is a slide named objectives in front of you, right? Yes, sir. Okay, now if I click the down button of my one of my 4 arrow buttons, the down button, the slide changed, right? Yes, sir. So what I did, I just did something, that is an input output, right? Yes, sir. I have pressed my keyboard,
And keyboard is what type of device? Input or output? Input. Input, right? So I have done some IO operations. I means input, O means operations. I have done some IO operations. So immediately the CPU is providing me some output for that specific input. So that is called interrupt. যে CPU কিছু একটা কাজ করছিল, আমি বাংলা বলি, এগুলা নিয়ে আমাদের ডিটেইলে আমরা একদম চ্যাপ্টার ধরে ধরে পড়বো। এখন হচ্ছে যেহেতু ইন্ট্রোডাকশন, আমরা সবকিছু আগে জেনে নিব যে কি কি আছে এখানে। তো এই যে কোন একটা কাজ হচ্ছে, ধরো এই যে আমি পড়াচ্ছি, হঠাৎ করে যদি কেউ আমাদের ইউআই সিস্টেমের বাইরের কেউ আসে, তো কাইন্ড অফ কি আমাকে ইন্টারাপ্ট করা হলো না, বা তোমাদেরকে ইন্টারাপ্ট করা হলো না, বলো তো? জি স্যার। এখন ওই সিচুয়েশন আমি কি করছি, বারবার আমি এই কাজটাকে অফ করতেছি, রাইট? এই কাজটাকে অফ করতেছি না, যেমন আমি লেকচার দেওয়া হলে লেকচারটা থামাচ্ছি, আই এম স্টপিং দ্য লেকচার্স, এন্ড এট দ্য ভেরি সেম টাইম আই এম অ্যাটেন্ডিং দ্যাট পার্ট। I am clicking the admit button, and I am allowing that person to enter this class. And after that allow options button, what am I doing? Can you please tell me? দেখি কে বলতে পারে। Suppose I am teaching, one of the students who is not from this domain comes to the class. Okay, very fine. I am admitting that particular student to this class, and after that what am I doing now? আবার ফেরত চলে যাবেন প্রথম কাজ। Exactly, that is called resuming to the previous task that was interrupted, right? বুঝতে পেরেছি? তাহলে এই যে একটা কম্পিউটার সিস্টেমে যে কন্টিনিউয়াস এই কাজ সেই কাজ, কত রকমের কাজ হয়, এটা আসে, এইগুলো আমাদের ইন্টারাপ্ট কিভাবে ডিল করে সেগুলো আমরা ধীরে ধীরে দেখব। ঠিক আছে? I hope I was able to make myself clear এই পার্টটা নিয়ে, যে ইন্টারাপ্ট বলতে আসলে কি বুঝি। আমি খুবই শুদ্ধ বাংলা ভাষা বুঝেছি, বাট জিনিসটা এতটা সহজ না, কিন্তু এতটা সহজ কঠিন বানানোর দরকার নেই আপাতত। আমরা কি বেসিক আইডিয়াটা বুঝতে পেরেছি যে অ্যাকচুয়ালি ইন্টারাপ্ট জিনিসটা কি ইন টার্মস অফ সিপিইউ? জি স্যার। ওকে, ফাইন। মানে কিছু একটা কাজ হবে, সিপিইউ তার কাজটা থামাবে, দেন নতুন যে কাজটা আসে সেটাকে অ্যাটেন্ড করবে, শেষ, সেটাকে সলভ করার ট্রাই করবে। এখন এটা বিভিন্ন রকমের প্রবলেমের কারণে হয়, তো যেগুলা ইন্টারাপ্টের থ্রুতে সলভ করা হবে। Then we will study the components of a modern multiprocessor computer system, not probably in this class, but in a later class too. We will see some mode, kernel mode, user mode. So if you go to the previous slide, sorry, if you go to the next slide, we will see that. Now I have completed, or I have covered this slide, right? What is actually operating system? Can you please tell me? I have taught that well in the last class, I believe, and since there are less number of students, it should be easy. What was actually operating system? So operating system helps the user control the hardware. Exactly. What it wants. Exactly. It assists the user so that the hardware resources of a computer system can be properly used. Okay. Now, each and every term in the world, each and everything in the world has an operating system. We as a human being has our operating system installed in our brain. That's how we can perform some tasks in the real life. So what about car, airplane, printer? Each of this has its own operating system, right? How to operate a car. So a car's operating system and the airplane's operating system will be same. Will it be same? No, sir. Yes. How? Yes. Both the hardware is different, so the operating system needs to do different work. No, like think normally. Huh? How a car operates, is it the same way an airplane operates? Are you getting my point? A car operates in a way, in the same way can a washing machine operate? No. So in terms of their functionality, their operating system is different, right? The way they operate, but there is a system for that. There is a system in which a car will operate. There is a system in which a particular compiler will operate. But each and every entity has an operating system. In our case, we will be studying how a computer system operates. So in our case, it will be a computer. Okay. Now,
same that I have already taught this in the previous class. A operating system is basically a program that acts as an intermediary between a user of a computer and a computer hardware. An operating system. Okay, just let me just give a minute. Let me remind that. Just give a minute. Just give me 1 minute. So it will be easy if we can parallelly open the book and just give me a minute. ঠিক আছে, ওটা হোক, প্রবলেম নেই। আমরা প্যারালালি বইটা অন করে রাখবো, তাহলে আমাদের বোঝার জন্য সুবিধা হবে। তো আমি একটু চাই যে তোমরা বইটা পড়া অভ্যাস করো। স্যার বইটাতে এখন ডাইনোসরের লোগো কেন ইউজ করছে? Please don't ask me that. I have asked my teachers, but they weren't able to complete it or verify it properly. I Sir, guess- your slides also have dinosaurs in it. Yes, because they are from Wiley's original book slides. These slides are the official slides of the 10th edition. Okay, these are the slides written by the author itself. In the 5th or 6th edition, I have studied the 6th edition in our time, so most probably 6th, I don't remember, or 7th. There was a big dinosaur, but at least this dinosaur is at least it looks good. Ours looked bad, really bad. But তোমরা যদি একটু গুগল করো, there may be reason, ওরা হয়তো বা রিজনটা বলেছে যে ওরা ডাইনোসরটা কেন দিচ্ছে। তোমরা একটু গুগল করো, but I don't have really that much time, so আমি আপাতত গুগল করছি না। আমরা যেটা করব, ফার্স্ট অফ অল আমরা অপারেটিং সিস্টেম কেন করব সেটা আমাকে বলো। আমি দেখো, ইভেন আমি এই পোরশনটাও হাইলাইট করে দিয়েছি তোমাদের জন্য। I don't know in how many ways I can assist you. Why study operating system? First of all, can you please tell me why we study operating system? কেন? একটা অপারেটিং সিস্টেম তো হচ্ছে যে যেটা ইউজারকে হার্ডওয়্যার রিসোর্স ইউজ করতে হেল্প করে, রাইট? বাট এটা হচ্ছে একটা ইন্টারমিডিয়ারি প্রোগ্রাম, যেটা হচ্ছে কম্পিউটারের যে হার্ডওয়্যার এবং যে ইউজার, এই দুইটা মডিউলের মাঝখানে কাজ করে। আরেকটা মডিউল ছিল অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম, রাইট? বিকজ এক একটা ইউজার কি এক একটা অ্যাপ্লিকেশন রান করে না। আমরা কি সবসময় একটা অ্যাপ্লিকেশন রান করি নাকি আমরা মাল্টিপল অ্যাপ্লিকেশন রান করি বলো তো? মাল্টিপল অ্যাপ্লিকেশন। তাহলে মাল্টিপল অ্যাপ্লিকেশনস এর মধ্যে ওই অপারেটিং সিস্টেমের কাজ হচ্ছে আমাকে মাল্টিপল অপশনস গুলাতে যে রানিং মেকানিজম, যে ফ্লেক্সিবিলিটিটা, সেটা হচ্ছে প্রোভাইড করা। নাও ফার্স্ট অফ অল, অ্যাজ এ কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার আমরা কি করি? আমরা কি কোড করি না বলো তো? করি, আমরা কোড করি। তাহলে অ্যাজ এ কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার উই নিড টু স্টাডি কম্পিউটার সিস্টেম, বিকজ আমি যে কোডটা করছি বা আমি যে সফটওয়্যারটা চালাচ্ছি, তুমি একটু চিন্তা করো, এই সফটওয়্যারটা আমি যদি একটা ধরো কোনো কমপ্লেক্স সফটওয়্যার বানাতে চাই, আমাকে এটাকে যে কোনো না যে কোনো একটা অপারেটিং সিস্টেমে ইনস্টল করতে হবে না বলতো? তাহলে আমার যে সফটওয়্যারটা, এটা কি শুধু সফটওয়্যার নিয়ে চিন্তা করলেই হবে? সে কি পরিমাণ রিসোর্স নিয়ে কাজ করবে, আমাকে কি সেই জিনিসগুলো দেখতে হবে না? তার মানে আমি একটা অপারেটিং সিস্টেমে আমার বানানো সফটওয়্যারটা রান করব, কিন্তু আমি আসলে জানিই না যে আমার অপারেটিং সিস্টেমের কমপ্লেক্স স্ট্রাকচারটা কি। তাহলে কি আমার সফটওয়্যারটা ওইখানে ইফেক্টিভলি যে আমার যে হার্ডওয়্যার যে রিসোর্স গুলো আছে, সেই রিসোর্স গুলো কি ইউজ করতে পারবে? না স্যার। সো যেহেতু বেসিক্যালি আমি যেখানে ইনস্টল করব সেটার স্ট্রাকচার সম্পর্কে আমাকে জানতে হবে। এটা হচ্ছে আমার বেসিক ওয়ে। So the goal of operating system is to execute user programs and make solving user problems. Okay, so it should be convenient for all of us, and one of the major goals of a operating system is to use the computer hardware in an efficient way. So where is this written? This is written right here. Right here. Okay.
An operating system is a software that manages the computer's hardware. It provides a basis application program for and acts as an intermediary between the computer user and computer hardware. যদি তুমি এই ছবিটা দেখো, এই ছবিটা দেখো তো, এই ইউজারটা কারা? আমরা না? দেখা যাচ্ছে কি? স্যার আর আমরা কি বিভিন্ন রকমের অ্যাপ্লিকেশন আমার কম্পিউটারে রান করছি না? যেমন আমি এখানে প্যারালালি একটা ব্রাউজার রান করছি, আমি এখানে প্যারালালি একটা পিপিটিএক্স রান করছি, আমি এখানে প্যারালালি একটা পিডিএফ রান করছি। তাহলে আমি কয় রকমের অ্যাপ্লিকেশন রান করতেছি এই পার্টিকুলার মোমেন্টে? 3 রকম। 3 রকম। তাহলে আমার অপারেটিং সিস্টেমের কাজ হচ্ছে, নাহলে ধরো যদি 3 রকমের কাজকে সে স্পেসিফিক না করতো, তাহলে তো এখানে তো একটা জগা খিচুড়ি লেগে যেত, যে দেখা যেত যে অপারেটিং সিস্টেমের এই পার্ট ওইখানে চলে গেছে আর ওই ব্রাউজারের ইনফরমেশন চলে আসে পিডিএফ এর মধ্যে, এরকম হওয়ার চান্স ছিল। তাহলে যাতে আমি আমার কাজগুলো ইফেক্টিভ হইতে যখন যে জায়গায় দরকার সেটা করতে পারি, সেই জিনিসগুলো এই যে প্ল্যাটফর্মটা অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম যে রান করবে, এই প্ল্যাটফর্মটা, এই ইন্টারফেসটা হচ্ছে ওএস আমাকে প্রোভাইড করে। এবং আরেকটা যেটা প্রোভাইড করে, এই যে আমার যে হার্ডওয়্যার রিসোর্স যেগুলো আছে, লাইক আমার সিপিইউর অ্যালোকেশন, আমার মেমোরির অ্যালোকেশন, আমার ইনপুট আউটপুট ডিভাইসের অ্যালোকেশন, এবং অন্যান্য যাবতীয় ধরো আমার মনিটর, যত রকমের আমার হার্ডওয়্যার আছে, এই জিনিসগুলো আমি এই হার্ডওয়্যারকে অ্যাক্সেস করার জন্য এই অপারেটিং সিস্টেম আমাকে বাই ডিরেকশনাল ওয়েতে অ্যাসিস্ট করে। ঠিক আছে? তো এই জিনিসগুলো আমরা এখানে দেখতে পেলাম। নাও, what is the major 4 parts? The 4 parts are hardware, operating system, application programs, and users. Like this one: user, application programs, operating system, and computer hardware. So what it does, এটা হচ্ছে বেসিক্যালি কি করে সেটা যদি আমি জানতে চাই, আমি আবারও বলে দিচ্ছি, আমি এখানে যা যা বলবো সেগুলো সব তোমাদের এখানে হাইলাইট করা আছে, তো তোমরা এখান থেকে দেখে নিবা, আমি শুধু স্লাইডটা কভার করে দিব। নাও, খেয়াল যদি করো যে হার্ডওয়্যারের ভিতরে কি আমাদের এই টার্মগুলো পড়ে না পড়ে না? দেখো তো, যদি আমি একটা কম্পিউটার সিস্টেমকে ভাগ করতে চাই, সিপিইউ, মেমোরি, তাহলে অপারেটিং সিস্টেমের কাজ কি? এটা ওএস এর কাজ কি ইন টার্মস অফ কম্পিউটার সিস্টেম? এই যে আমার যে ইউজার আছে বা এই যে আমার যে হার্ডওয়্যার গুলো আছে, এই এবং আমি যে অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামগুলো রান করি, এই সবগুলো জিনিসকে তাকে কন্ট্রোল এবং কোঅর্ডিনেট করতে হবে না? বোঝা যায় না? যায় না? Yes, sir. তার মানে সাপোজ আমার হার্ডওয়্যারের সিপিইউটা আমি কোন অ্যাপ্লিকেশনকে দিব, বা আমার একই সাথে পিডিএফ চলতেছে একটা অ্যাপ্লিকেশন, আমি একই সাথে আরেক জায়গায় আরেকটা অ্যাপ্লিকেশন ওপেন করেছি, সো আমার কত জায়গায় কত মেমোরি দিতে হবে। ওকে, আমি সাথে সাথে একটা মাউস চালাচ্ছি, আবার কিবোর্ড চালাচ্ছি, আমি মাউসও প্যারালালি রান করতেছি, আবার কিবোর্ড দিয়ে রান করতেছি, তো কখন কোন ডিভাইসটাকে অ্যাক্টিভেট করতে হবে, এই সমস্ত জিনিসগুলো, অল দোজ টাস্কস উইল বি ডান বাই দ্য অপারেটিং সিস্টেম ইটসেলফ। অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামস তো আমরা জানি যে ইউজার যে ধরনের প্রোগ্রামগুলোকে চালায় সেই প্রোগ্রামগুলোকে আমরা বলবো অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামস। আর ইউজার কারা? ইউজার হতে পারে আমি, ইউজার হতে পারে একটা সার্ভার, একটা মেশিন, এবং যে কোনো কম্পিউটার। লাইক দিস ডায়াগ্রাম ইটসেলফ। নাও we can see what operating system do from 2 different point of view. I have already discussed this in the previous class, but since it is a technically first class, I am going through that again. We can sense that an operating system does to us as a user's point of view. So from a user's point of view, can you remember what should be my goal? What do I want as a single user? What should be my goal? ধরো তোমার কোশ্চেনটা বুঝি নেই। মানে অ্যাজ এ সিঙ্গেল ইউজার, ধরো তোমার অপারেটিং সিস্টেমকে, মানে ধরো তোমার ওএসটা আর কেউ ইউজ করে না, তোমার এটা পুরোপুরি পার্সোনাল, ওই ক্ষেত্রে তুমি কোন ক্ষেত্রে বলবা যে আমার অপারেটিং সিস্টেমের কাজ কি? তুমি কি খেয়াল করবে না যে তুমি কি ইজ অফ ইউজ পাচ্ছ কিনা? লাইক মানে এই ডিজাইন, দ্য গোল ইজ টু ম্যাক্সিমাইজ দ্য ওয়ার্ক, মানে তোমার যে কাজটা সে ওই কাজটা খুব ভালোভাবে করবে, বাট বাকিদের অন্য কোনো রিসোর্স নিয়ে তোমার কোনো ভাবনা নেই। যদি আমি নিজস্ব পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে, মানে ধরো আমার রিসোর্স আমি আরেকজনকেও শেয়ার করতে পারি না, কিন্তু আমি চাচ্ছি যে আমারটা দিয়ে শুধু আমিই কাজ করব। তাহলে if that is the case, if the case is from a user's point of view, that if my users want convenience, যে হ্যাঁ আমি কনভিনিয়েন্ট চাই যে আমার সাকসেসফুল প্রপার ইউটিলাইজেশন শুধুমাত্র আমারটা ক্ষেত্রেই হোক, এবং আমি পারফরমেন্স ভালো চাই, বাট আমি কেয়ার করতেছি না যে রিসোর্স ইউটিলাইজেশন হচ্ছে কি হচ্ছে না। তো ওই ধরনের ক্ষেত্রে এগুলাতে in that case the basically a computer system is mostly used for ease of the use, because
আমার ফুল অ্যাটেনশন চলে যায় পারফরমেন্স এবং সিকিউরিটির ক্ষেত্রে। আবারও বলে দিচ্ছি, ইন দ্যাট ইউজার কেস আমার ফুল অ্যাটেনশন চলে যায় তোমার হচ্ছে সিকিউরিটি এবং হচ্ছে পারফরমেন্সের ক্ষেত্রে, বাট জিরো অ্যাটেনশন চলে যায় রিসোর্স ইউটিলাইজেশনের ক্ষেত্রে, যে আমার রিসোর্সটা কি প্রপারলি ইউটিলাইজ হচ্ছে কি হচ্ছে না সেই জিনিসটা। এখন কথা হচ্ছে রিসোর্স ইউটিলাইজেশন বলতে আমরা কি বুঝি বলতো? 100% দিতেছে নাকি? মানে ধরো তোমার কাছে যে সফটওয়্যার বা হার্ডওয়্যারটা আছে সেটা যদি তুমি মাল্টিপল পার্সনের মধ্যে বা মাল্টিপল ডিভাইসের মধ্যে শেয়ার করতে পারতা, তাহলে কি রিসোর্স ইউটিলাইজেশন বাড়তো না কমতো? এখন ধরো বাড়তো। তুমি যে কাজ করছো তোমার কাজটার জন্য ধরো তুমি একটা মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে পেইন্ট করবা। আমরা এখানে পেইন্ট করি না, আছে না আমাদের পেইন্ট? Yes, sir. তো পেইন্টের জন্য কি আমার RTX 260 গ্রাফিক্স কার্ডের দরকার আছে 2 লাখ টাকা দিয়ে? না, স্যার। তাহলে এখন ধরলাম আমি এরকম একটা কিনছি, তাহলে আমার ইজ অফ ইউজ কিন্তু আছে, সে কিন্তু আমার ওএস কিন্তু খুবই সুন্দরভাবে গ্রাফিক্সটা মেনটেন করে আমাকে দিচ্ছে, বাট এম আই ইউটিলাইজিং দ্যাট রিসোর্স? No, sir. নো। সো বাট আমার ইউজার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে কিন্তু আমি ঠিকই কাজটা করে দিচ্ছি। যেমন তুমি যদি মোবাইল ডিভাইসগুলোর কথা বলো, যেমন টাচ স্ক্রিন আছে যেটা থ্রুতে আমরা ওইটাকে টাচ করে আমরা আমাদের কিন্তু কাজগুলো করে ফেলতে পারি। যেমন তুমি many mobile devices allow multiple users to interact through a voice recognition, right? যেমন অ্যাপেলের সিরি আছে না, বা আমরা Yes, গুগলে কমান্ড দিই না, এই জিনিসগুলো কিন্তু ইউজার্সকে কনভিনিয়েন্স দেয় যে হ্যাঁ ওকে ফাইন আমি আমার জন্য কাজ করি। কিন্তু অ্যাপল সিরি কি মানে যদি ভয়েস রিকগনিশন করে তো অন্য কোনো ভয়েস দিলে নিবে? বা ধরো তুমি টাচ স্ক্রিন চালাচ্ছ তার আগে এটাকে যে লকটা তুমি খুলবা সেটা কি তোমার নিজের জন্য না? লকটাকে যদি আরেকজনের ফিঙ্গারপ্রিন্ট দাও নর্মালি খুলবে বা খোলার কথা? No, sir. No. That is totally from user's point of view. Now, if you are looking from a system's point of view, like how does a system occur? The operating system is a resource allocator in that sense, and that is mainly based on mainframe and mini computers. Huh? Operating system is a resource allocator and control program. Now, how it is a resource allocator? That is the main part. সে কিভাবে রিসোর্স অ্যালোকেটেড হয়? বিকজ তুমি চিন্তা করো একটা কম্পিউটারের মধ্যে কি কি টাইপস অফ রিসোর্স থাকে বলো তো আমাকে? CPU, memory, IO devices. তাহলে এই রিসোর্স গুলোকে মাল্টিপল প্রসেসের মধ্যে অ্যালোকেট করতে হবে না হবে না? না allocate করলে তো আমরা ইউজ করতে পারবো না। না অ্যালোকেট করলে আমি ইউজই করতে পারবো। এক্স্যাক্টলি। তাহলে এই যে আমার যে যত রকমের হার্ডওয়্যার রিসোর্স আছে এই রিসোর্স গুলোকে উই নিড টু অ্যালোকেট টু ইচ অ্যান্ড ইন্ডিভিজুয়াল প্রসেসেস। ঠিক আছে? সো এখন দ্য প্রবলেম ইজ আমার প্রসেস তো অনেকগুলো। আমার প্রসেস সাপোজ আই হ্যাভ 10 processes and 10 processes wants the CPU, 10 processes wants another hardware resource of a computer. এখন এই যে মাল্টিপল রিকোয়েস্ট আসলো তাদের মধ্যে কি কনফ্লিক্ট হতে পারে না পারে না বলো তো? পারে, স্যার। তো আমার সিপিইউ কে বা এই যে অ্যালোকেশন করতে হবে বিভিন্ন প্রসেসগুলোর মধ্যে, এই কাজটা কোনো প্রকার কনফ্লিক্ট এরা ম্যানেজ করে দেওয়ার দায়িত্বটা হচ্ছে একটা অপারেটিং সিস্টেম। ক্লিয়ার? Yes, sir. মানে যাতে কোনো প্রসেসই মানে ওইটার থেকে বঞ্চিত না হয়, আবার একটার যাতে মারামারি করে মেরেও না ফেলে। তাহলে ওদেরকে একটা অর্ডার মেনটেন করা, ওদেরকে ওয়েট করানো, ওদেরকে রিসোর্স দেওয়া, ওদেরকে রিসোর্স প্রপারলি দেওয়া, আবার কাজ শেষ হলে রিসোর্স নিয়ে নেওয়া, এই যে কাজগুলো হবে এই সমস্ত কাজগুলো করবে হচ্ছে resource allocator. So what is the goal of this resource? The OS, should I say, it must decide how to allocate them to specific programs and users so that the operating system can run smoothly and, should I say, fairly. এটা হচ্ছে রিসোর্স অ্যালোকেটরের কথা। স্যার অপারেটিং সিস্টেম যখন ছিল না তখন কিভাবে ইউজ করতো মানুষ? যখন ওএস ছিল না তখন তো আসলে আমার রিসোর্স অ্যালোকেটর যেটা সেটা তো তোমার অতটা পাওয়ারফুলও ছিল না, বিকজ ওই ক্ষেত্রে তোমার যে কনফ্লিক্টিং যে রিকোয়েস্টগুলো, যেমন এখন আমি একটা ওএস এর মধ্যে বা একটা কম্পিউটারের মধ্যে যে পরিমাণ প্রসেস প্যারালালি রান করতে পারি, আগে তো প্যারালাল প্রসেস রান হতো না, আগে সিঙ্গেল প্রসেস রান হতো। একটা সিঙ্গেল প্রসেস রান হলে পুরা যা রিসোর্স থাকুক সেটা 1 টাকা থাকুক 2 টাকা থাকুক 10 টাকা থাকুক, ধরো সবই তো তার সাথে তো কোনো কনফ্লিক্টের ইস্যুই আসতো না। বাট ডে বাই ডে যখন তোমার অনেক আগে ছিল 8086 প্রসেসর ছিল, 8085, দেন তোমার হচ্ছে 80186, বিভিন্ন রকমের মাইক্রো কন্ট্রোলার বেস প্রসেসর ছিল।
তারপর এক সময় আসলে হচ্ছে পেন্টিয়াম, এগুলো কিন্তু সবই সিঙ্গেল সিপিইউ কোর ছিল। তারপর আসলে হচ্ছে তোমার ডুয়েল কোর, এক সময় আসলে হচ্ছে কোয়াড কোর, এখন কি মাল্টি কোর চলে আসছে না? স্যার এই মানে মাল- যদি একটা কোড থাকে তাহলে কি হ্যাঁ, মানে কনফ্লিক্ট হয় না? কনফ্লিক্ট হবে বিকজ একটা কোরের মধ্যে তো মাল্টিপল প্রসেস চলতে পারে। এখন ওএস এর কাজ হচ্ছে ওই একটা কোরের মধ্যে মাল্টিপল প্রসেসকে যাতে একটা অর্ডারড ওয়েতে অ্যালোকেশনটা দেয়া যায়, যাতে কোনো প্রকার কনফ্লিক্ট অ্যারাইজ হবে। এখন একটা ওএস এর কাজ হচ্ছে ওই কনফ্লিক্টটাকে এড়ায় চলা বা এই কনফ্লিক্টটাকে সলভ করা। এখন তোমার কোশ্চেনটা কি ছিল? স্যার এটাই ছিল কোশ্চেনটা, যে যখন অপারেটিং সিস্টেম ছিল না তখন কি এগুলো ম্যানুয়ালি হ্যাঁ, করতে হ্যাঁ। হতো না? এখন ধরো কথার কথা, ধরো আমার পিসিটা হচ্ছে একটা সিঙ্গেল কোরের, ধরো পেন্টিয়াম তো আর মাল্টি কোর ছিল না, তাই না? বা মাল্টিপল প্রসেসরে ছিল না, এখনকার যেমন কোয়াড কোর, অক্টা কোর এগুলো চলে আসছে আমাদের মোবাইল ডিভাইসগুলোর কথা জন্য। তাহলে ওইটার মধ্যে কি আমি মাল্টিপল অ্যাপ্লিকেশন চালাতে পারতাম না? পারতাম। এবং অ্যাপ্লিকেশনের এক একটার উপর বেস করে সে এক একটা প্রসেস জেনারেট করে রিসোর্স গুলো আলাদাভাবে অ্যালার্ট করবে। এখন তুমি যদি আরেকটু ডিফারেন্ট পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে তাকাও, তুমি যদি বলো আই ওয়ান্ট টু ভিউ কম্পিউটার সিস্টেম এজ এ কন্ট্রোল প্রোগ্রাম, হোয়াট ডাজ দ্যাট মিন? কন্ট্রোল করা মানে কি বলো তো? এনি আইডিয়া অ্যাবাউট এনিওয়ান? আমি শুনতে যাচ্ছি। স্যার মানে ধরেন একটা যে মেইন ডিভাইস যে মিনি কম্পিউটার, সে তার হুম, সাথে তো আরো অন্যান্য ডিভাইস হচ্ছে গিয়ে রিসোর্স নিচ্ছে, হুম, কিন্তু হুম, একই টাইমে যাতে দুইটা ডিভাইস এসে নিতে না হুম। পারে তাদের টাইম স্লটিংটা ভাগ করে দেওয়া। এক্স্যাক্টলি, একজনেরটা শেষ হইলে দেন আরেকজন নিবে, এটা কন্ট্রোল করা, দেন শেষ হয়ে যাওয়ার এক্স্যাক্টলি, পর আবার রিসোর্স স্টোর করা, মানে স্টোর ব্যাক করা, এসব কিছুই এক্স্যাক্টলি, কন্ট্রোল করা। এক্স্যাক্টলি। সাপোজ ধরো এক্স্যাক্টলি হোয়াট শি সেইস ইজ অ্যাবসলিউটলি রাইট। সাপোজ ধরো আমার ইনপুট আউটপুট ডিভাইস, এখন আমার ইনপুট আউটপুট ডিভাইস কি শুধু শুধু কিবোর্ড আর মাউসই? আমার কি আরো আইও ডিভাইস নাই? আছে না? এখন ধরো আমার ইউজারও তো মাল্টিপল, যেহেতু আমি রিসোর্স ইউটিলাইজ করতে যাচ্ছি ইন এ শেয়ার্ড সিস্টেম, সো আই হ্যাভ মাল্টিপল ইউজার্স। তো এই মাল্টিপল ইউজারের মধ্যে আমার যে মানে ইনপুট আউটপুট ডিভাইসগুলো আছে, এই ইনপুট আউটপুট ডিভাইসগুলোর জন্য জাস্ট গিভ মি এ মিনিট। ওকে, সো এই যে আমার ইনপুট আউটপুট ডিভাইস, সো দেখা গেল যে আমার রিসোর্সকে আমি একটা ইনপুটের মধ্যে দিয়ে পাস করে দিলাম, সো আমার বাকি যে ইনপুট আউটপুট ডিভাইসগুলো আসলো তারা কোনো রকমের শেয়ার পেল না। সো what I'm trying to say, by using a control program, what we try to do is that we want to prevent errors and improper use of computer, যাতে করে অ্যাকচুয়ালি যে ইনপুট আউটপুট ডিভাইস দিয়ে ধরো আমার প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে আমি সেটাকে সলভ করব। দ্যাট মিনস আমার যদি ফ্লো কম বেশি হয় আমি সেটাকে সলভ করব। ইট ইজ বেসিক্যালি কনসার্ন উইথ দ্য অপারেশন এন্ড কন্ট্রোল অফ ইনপুট আউটপুট ডিভাইসেস, বিকজ ম্যাক্সিমাম সিকিউরিটি ইস্যুগুলা হয়ই হচ্ছে আইও ডিভাইসের থ্রুতে। ঠিক আছে? তো রিসোর্স অ্যালোকেটর এবং কন্ট্রোল প্রোগ্রাম বলতে আমরা যে যে পার্টগুলো বুঝলাম, আই হোপ এগুলা ক্লিয়ার হয়েছে, রাইট? এবং এই কথাগুলোই, যে কথাগুলো আমি বললাম সেগুলোকে বইয়ের ভাষায় বইতে লেখা আছে, যেটা আমি হাইলাইট করে দিয়ে রাখছি। তো তুমি জাস্ট এটা পড়লেই হয়ে যাবে। নাও, আমি যদি এগুলাতে আমরা যাব না, এগুলা অত জরুরি না, এগুলা স্কিপ করতে পারো তুমি আপাতত ইউ ক্যান স্কিপ দিস। বাট যেটা আমাদের লাগবে সেটা হচ্ছে এই পার্টটা যে অ্যাকচুয়ালি তুমি যদি খেয়াল করো, আমি যদি বলি হোয়াট ইজ দ্য ফান্ডামেন্টাল গোল অফ এ কম্পিউটার সিস্টেম, তুমি কি বলবা? ফান্ডামেন্টাল গোল, একদম মেজর গোল। দ্য ফান্ডামেন্টাল গোল অফ এ কম্পিউটার সিস্টেম শুড বি টু এক্সিকিউট প্রোগ্রামস, বিকজ আমাকে প্রোগ্রাম রান করতেই হবে, এবং টু মেক সলভিং অফ প্রোগ্রামস ফর ইউজার্স ইজিয়ার। তো এবং এই প্রবলেমগুলো সলভ করবে হচ্ছে কম্পিউটার হার্ডওয়্যার, এবং কম্পিউটার হার্ডওয়্যারকে কনস্ট্রাক্ট করবে হচ্ছে এই অপারেটিং সিস্টেম, যে হ্যাঁ তুমি এটা করো, তুমি এটা করো, তুমি এটা করো। এখন কথা হচ্ছে হোয়াট ইজ কার্নেল? এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট টার্ম দেওয়া আছে, কার্নেল। কেউ কি বলতে পারবা কার্নেল কি? অপারেটিং সিস্টেমটাকে লাইভ রাখার কারণে। অপারেটিং সিস্টেমটাকে অ্যালাইভ রাখার জন্য। তার মানে তুমি যদি চিন্তা করো আমাদের র্যাম কয় জিবি হয়, মোটামুটি ধরলাম কারেন্ট যে ল্যাপটপ বা ডেস্কটপের র্যামগুলো আমি ধরে নিলাম মিনিমাম হচ্ছে ধরো 12 জিবি ধরে নিলাম, বা 16 জিবি। 16 জিবি অনেক বড় র্যাম, কিন্তু একটা অপারেটিং সিস্টেম তো অনেক বড় সাইজের হতে পারে না? এখন একটা টোটাল অপারেটিং সিস্টেমকে কি আমি আমার র্যামের ভিতরে, আমরা জানি যে আমরা যে ধরনের কাজই করতে জানি কেন, হোয়াট এভার উই ওয়ান্ট টু ডু, উই নিড টু লোড ইট ফ্রম দ্য র্যাম, আদারওয়াইজ উই ক্যান নট ডু এনিথিং। আমি যেই কাজটা করতে যাচ্ছি উই নিড টু go to the RAM, ask for that task, the RAM will provide me the data and information. আমি একদম জেনারিক টার্ম ইউজ করলাম, ডেটা এবং ইনফরমেশন, বাট এর ভিতরে আরো কমপ্লেক্স টার্ম আছে, রেজিস্টার টেস্টার ব্যাপার আছে।
বাসের ব্যাপার আছে, দ্য কম্পিউটার উইল প্রোভাইড মি দ্য র্যাম। তো আমি তো আমার পুরো ওএসটাকে একটা র্যামের মধ্যে লোড করে রাখতে পারবো না। তাহলে তো যদি আমি পুরো ওএস কে র্যামে লোড করে রাখি, তাহলে তো আমি অন্য কোনো কাজই করতে পারবো না। পারবো? বলো তো। ডাজ ইট মেক এনি সেন্স যে আমি পুরো ওএসটাকে র্যামে লোড করা? তো কি আমরা কি ওএসটাকে সেট আপ করি কোথায়? একটা হার্ড ডিস্কের এসএসডির যে কোনো একটা পার্টে না, বা এইচডিডির যে কোনো একটা লোকাল ডিস্ক ড্রাইভে স্টোর করে রাখি না প্রোগ্রাম ফাইলসটা? Yes, sir. বাট এইটার একটা সার্টেন পোর্শন দ্যাট ইজ কল্ড কার্নেল, ওই কার্নেলটা অলওয়েজ রানিং থাকে লোডের অবস্থায় ইন দ্য র্যাম, যাতে করে আমি যখনই কোনো কিছু ছাড়ি ওই জিনিসটা যাতে আমার ওএস থেকে লোড হতে পারে। So kernel is that one program that is running all the times inside the computer and it is loaded in the ROM. হ্যাঁ, আমার in the non volatile যে RAM থাকে সেই RAM এর মধ্যে। নাও ফার্স্ট তাহলে আমরা কি করতে পারি যে along the kernel, হ্যাঁ, এই কার্নেলের সাথে along this kernel there are two other things that is related. There are two other things that is related. One is a system program and one is an application program. Okay. The kernel is the thing that keeps the operating system alive, which is always running. And along with the kernel, there are two types of programs. One is a system programs and one is an application programs. So, application program bolte সকল application program কি আমার অপারেটিং সিস্টেমকে রান করতে হেল্প করে বলো তো? আমি যদি বলি মাইক্রোসফট ওয়ার্ড কি অপারেটিং সিস্টেমের চলা বা না চলার সাথে সম্পর্কিত? No, sir. তাহলে কিন্তু আমার মাইক্রোসফট ওয়ার্ডকে চলার জন্য তো অপারেটিং সিস্টেমকে আগে চলতে হবে, রাইট? Yes. তাহলে টু কিপ দ্য মাইক্রোসফট ওয়ার্ড অ্যালাইভ আই নিড টু টার্ন অন দ্য অপারেটিং সিস্টেম। বাট এছাড়াও তো এমন কোনো সিস্টেম প্রোগ্রাম থাকে যেগুলো অপারেটিং সিস্টেমের জন্য কাজ করে বাট কোনো ইউজারের জন্য না। কেন আমাদের সিস্টেমের বিভিন্ন প্রোগ্রাম আছে নাকি নাই? যেই প্রোগ্রামগুলো আমরা দেখি যে রান করতেছে, ওগুলো কেন রান করতেছে বলতে পারবা? বিকজ একটা অপারেটিং সিস্টেমের আর্কিটেকচার অনেক কমপ্লেক্স। আমরা একটা অপারেটিং সিস্টেম বানানো চারটাখানি কথা না। সো যখনই একটা অপারেটিং সিস্টেম রান হয়, এটাকে রান করার জন্য ব্যাকগ্রাউন্ডে অনেকগুলো প্রসেস চালাতে হয়, এবং যে প্রসেসগুলো তার বিল্ট ইন প্রসেস, ওই প্রসেসগুলো কি বলা হয়? সিস্টেম প্রোগ্রাম। ঠিক আছে? ইজ ইট ক্লিয়ার? Yes, sir. Okay. So whenever we talk about kernel, we should talk about other two. One is a system program that ships with the computer system but not part of the kernel. এটা কার্নেল থেকে আলাদা। এটা হচ্ছে অপারেটিং সিস্টেমের অন্যান্য প্রসেস রান করার জন্য এই প্রোগ্রামগুলো রান হতে থাকে। আর হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম, যে অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামগুলো বেসিক্যালি তোমার ওই কার্নেল বা অন্যান্য সিস্টেম প্রোগ্রামের থেকে কমপ্লিটলি আলাদা। তার মানে আরেকটা পার্ট যেটা বলতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের এখনকার যে মোবাইল ডিভাইসগুলো, হ্যাঁ, if you look at the recent mobile devices, we see that it consists of number of cores, right? It consists of features that is increasing day by day. খেয়াল করছো আগের মোবাইল সিস্টেমের মধ্যে যে ফিচারগুলো ছিল, এখন কি আমাদের মোবাইল সিস্টেমে মাল্টি ভ্যারিয়েট ফিচার অ্যাড হচ্ছে না? আমরা বিভিন্ন রকমের কাজ করতে পারি না ফিচারগুলোতে। এই যে আমরা যে অ্যান্ড্রয়েডের বিভিন্ন রকমের অ্যাপ্লিকেশন, আইওএস এর বিভিন্ন রকমের অ্যাপ্লিকেশন বানায়া ওইখানে ইনস্টল দিয়ে রান করছি না, কি করছি না বলো তো? Yes, sir. কিভাবে? ডিড ইউ এভার থিংক অফ দ্যাট? হাউ? বিকজ দ্য মোবাইল অপারেটিং সিস্টেম যেটা আছে, ইট ডাজ নট অনলি কন্টেইন এ কোর কার্নেল, যে কার্নেল দিয়ে হচ্ছে কোর অপারেটিং সিস্টেমটা রানিং আছে, শুধু এটাই থাকবে না। যদি আমাদের নর্মাল অপারেটিং সিস্টেমে কার্নেলের সাথে সিস্টেম প্রোগ্রাম এবং অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম থাকে, তাহলে তোমাকে এটাও বুঝতে হবে যে নর্মাল যে মোবাইল ডিভাইসগুলো আছে ওইটার মধ্যেও শুধু কোর কার্নেল থাকে না, কোর কার্নেলের পাশাপাশি সে একটা ইন্টারফেস আমাকে প্রোভাইড করে, যে ইন্টারফেসটা হচ্ছে মিডলওয়্যার নামে। তো হোয়াট ইট ডাজ, ইট ইজ এ সেট অফ সফটওয়্যার ফ্রেমওয়ার্কস that provide additional services to application developers such as database, multimedia graphics. তো ধরো তুমি অ্যাপেলের জন্য কোনো একটা গেম বানাবা, তাহলে এই যে ইন্টারফেসগুলো ইউজিং মিডলওয়্যারের থ্রুতে ও যে আমাকে প্রোভাইড করছে, আমাকে অ্যাপেলের গ্রাফিক্সের মিডলওয়্যারটা ইউজ করতে হবে। আমি যদি মাল্টিমিডিয়া রিলেটেড বানাই, আমাকে মাল্টিমিডিয়া রিলেটেড সব মানে ইন্টারফেসটা ইউজ করতে হবে। মানে আমি তো আর ওর অপারেটিং সিস্টেমকে চেঞ্জ করতে পারবো না, পারবো, কিন্তু আমি ওর অপারেটিং সিস্টেমের আলাদা ইন্টারফেসে আমার নিজের অ্যাপ্লিকেশন রান করতে পারবো না, বলো তো? Yes, sir. ঠিক যেমনই ভাবে আমরা এই অপারেটিং সিস্টেমে আমরা একটা অডিও ফাইল, ভিডিও ফাইল,
একটা ওয়েব ব্রাউজিং করতেছি, এগুলো হচ্ছে আলাদা আলাদা ফ্রেমওয়ার্ক যেটা ওএস আমাকে দিয়ে দিচ্ছে। ঠিক তেমনিভাবে আমরা মোবাইল কম্পিউটিং এর ক্ষেত্রে বলবো আমাদের একটা কার্নেল থাকে, যেই কার্নেলের থ্রুতে ও জীবিত থাকে এবং ও হচ্ছে ইউজারকে অ্যাপ্লিকেশন বিল্ড করার জন্য একটা সার্ভিস প্রোভাইড করে, যেটা হচ্ছে মিডলওয়্যার। ওকে, এই মিডলওয়্যার গুলোর থ্রুতে যারা ডেভেলপার আছে, অ্যাপেলের ডেভেলপার, আইওএস এর ডেভেলপার, অ্যান্ড্রয়েডের ডেভেলপার, যেটাই বলো না কেন, তারা হচ্ছে ওই ইন্টারফেস গুলোকে চুজ করে এবং ওই ইন্টারফেস গুলোকে চুজ করে সে কাজ করে। যেমন তুমি যদি বলো যে ওরা যেটা করে, এই যে বলি দিলাম অ্যাপেলের আইওএস, গুগলের অ্যান্ড্রয়েড, ওরা হচ্ছে এই মিডলওয়্যারটা কার্নেলের সাথে দেয়। এই মিডলওয়্যারটা বেসিক্যালি একটা ইন্টারফেস, যে ইন্টারফেস থ্রুতে আমি বিভিন্ন রকমের অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে পারি। আচ্ছা, তো এরপরে যদি আমরা যাই একটা ওভারভিউ যদি দেখি, এরপরে যদি আমরা একটা ওভারভিউ দেখি, স্যার হ্যাঁ শিওর, হ্যালো, স্যার বলতেছি যে স্যার কার্নেলের কাজ কি শুধু অপারেটিং সিস্টেমকেই রান করা? কার্নেলের মেইন কাজ হচ্ছে অপারেটিং সিস্টেমকে এভরি টাইম জীবিত রাখা। দ্যাট মিনস একটা ওএস যখন বুট আপ হয়, হ্যাঁ, ওই বুট আপ হওয়ার জন্য অনেকগুলা প্রোগ্রাম চলতে হয়, তার মধ্যে একটা মেজর প্রোগ্রাম হচ্ছে কার্নেল। যে কার্নেলের কাজ হচ্ছে সবগুলা প্রোগ্রামকে ইনিশিয়েট করে দেওয়া। লাইক তুমি যখন সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠো, আমরা প্রথমে সবার আগে কি খুলি বলো তো? চোখ, রাইট? বোঝার চিন্তা, জি স্যার। একটু বোঝার চেষ্টা করো। চোখ খোলার পর আমরা কি হয়তো একটা আড়মোড়া দিই, দেন ধীরে 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 আমরা যখন উঠি হাঁটি, তুমি কি ইনস্ট্যান্টলি বলতে পারবা যে তোমার সবকিছু অ্যাক্টিভ হয়ে যায়? নাকি আমরা একটা সময় নিই, 10-20 সেকেন্ড টাইম নেই না ঘুম থেকে ওঠার পরে? জি স্যার, সময় লাগে। জি স্যার। হ্যাঁ, তাহলে ওই কার্নেলের কাজটা হচ্ছে অপারেটিং সিস্টেমটাকে লোড করে, এই যে অপারেটিং সিস্টেমের যে অন্যান্য সিস্টেম প্রোগ্রাম যেগুলো আছে না, যেগুলো দ্বারা অপারেটিং সিস্টেম তার নিজস্ব কাজগুলো করে, ওগুলাকে ইনিশিয়ালাইজ করে দেওয়া, যে ও সবাইকে বলে এই উঠো 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 কাজ করতে হবে, অপারেটিং সিস্টেমকে বুট করা হয়েছে। মানে আমি একটু একটু ডিফারেন্ট পার্সপেক্টিভ থেকে বোঝানোর ট্রাই করছি, যদিও এটা মানে ইনকারেজ জি না, স্যার, বুঝতে পারছি স্যার। বুঝতে পারছি। তাহলে কার্নেল জি হচ্ছে স্যার। সেই পার্টটা যেটা হচ্ছে ওএস কে লোড করবে এবং তার যে সিস্টেম প্রোগ্রামগুলো ওগুলোকে ইনিশিয়ালাইজ করবে। আমরা দেখবো, সমস্যা নেই, ঠিক আছে। তারপর আমরা যদি একটা টিপিক্যাল অপারেটিং সিস্টেমের ওভারভিউতে যাই, আমরা দেখব যে এখানে কিছু পার্ট থাকে। হ্যাঁ, একটা পার্ট হচ্ছে, আচ্ছা বাই দ্য ওয়ে আমি তোমাদের দেখায় দিই, আমি যদি তোমাদের জন্য পরিশ্রম করতে পারি, আমি ডিমান্ড করব আমার জন্য তোমরা পরিশ্রম করবা। যে এই যে জিনিসগুলো এখানে কোন কোন পার্টে কি কি লাগবে আমি সবগুলো হাইলাইট করে দিচ্ছি। এই যে হার্ডওয়্যার গুলো, অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম কি কি, ইউজার ভিডিও, আমার গোল কি, রিসোর্স ইউটিলাইজেশন কি, তারপর হচ্ছে তোমার আমি যে এই অ্যাপলের সিরিটির এই কথাগুলো বলেছি, এগুলো এক্সট্রা কথা। তারপর হচ্ছে তোমার রিসোর্স অ্যালোকেটর হিসেবে তার কি কি করা উচিত, তোমরা নিজেরাই বলেছো কি কি করা উচিত। কন্ট্রোল প্রোগ্রামের কাছে দেখছো, এই যে দেখো যদি একটু পড়ি, a control program manages the execution of user programs to prevent error and improper use of computer. It is specially concerned with the IO device. আমি কি IO ডিভাইসের কথা বলেছি না কন্ট্রোল প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে? মনে Yes, পড়ে? sir. তাহলে এই যে এই জিনিসগুলো এখানে বলা আছে, সো 1 লাইন 2 লাইন তো তোমাকে পড়তেই হবে মানে পরীক্ষা ভালো নম্বর পাওয়ার জন্য। তারপরে হচ্ছে এখানে বেসিক্যালি কার্নেল কি, সিস্টেম প্রোগ্রাম কি, সেই জিনিসগুলো বলা আছে। এই যে দেখছো আমি হাইলাইট করেছি, তোমার এত পড়ার কোনো দরকার নেই। এই যে মিডলওয়্যার কি, সেই জিনিসটাও এখানে বলা আছে, অল্প একটু বললেই হবে। যেমন আমি এখানে এক্সাম্পলও প্রোভাইড করছি অ্যান্ড্রয়েড, আইওএস এর। তাহলে যে কথাগুলো বলছি সেই কথাগুলো কি মন গড়া কথা নাকি বইয়ের কথা বলো তো? বইয়ের কথা। সবগুলোই কিন্তু বইয়ের কথা, বাট আমি চেষ্টা করছি যাতে বইয়ের কথাটাকে একটু গুছায়া রিলেট করে বলা যায়, যাতে করে জিনিসটা আমাদের একটু বোধগম্য হয়, আর কিছুই না। কারণ অনেক সময় দেখা যায় যে শুধু স্লাইড পড়ে হয় না, বই পড়তেই হয়। তো বই পড়তে গেলে এত বড় বই আসলে কেউ পড়তে যায় না। এই কারণে এখানে সবকিছু যেহেতু পয়েন্ট করা আছে, ইট উইল বি রিয়েলি ইজি ফর ইউ। এবং তোমাদের সুবিধার জন্য আমি এই যে প্রত্যেকটা পার্টের মধ্যে আলাদা করে কমেন্ট করে দিয়েছি, যেগুলো আসলে বইতেও নাই। হ্যাঁ, এই বইতেও এগুলো সম্পর্কে খুব একটা বলা নেই, শুধু জেনারিক টার্মে বলা আছে। সো আমি জেনারিক টার্মে পড়াবো না, আমি একটু ডিটেইলি পড়ানোর ট্রাই করবো। তো যদি দেখো, একটা যদি কম্পিউটার সিস্টেমের অর্গানাইজেশনের কথা চিন্তা করি, একটা কম্পিউটার সিস্টেমের আর্কিটেকচারটা নিচে দেয়া আছে, দেখো তো। এই পার্টটা বলতে মেমোরি বুঝাচ্ছে, আর মেমোরি বলতে কি বুঝাচ্ছে? হোয়াট ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড বাই মেমোরি? এটা কি প্রাইমারি মেমোরি না সেকেন্ডারি মেমোরি? RAM ki primary na secondary? So primary. Primary. So whenever we say memory, we refer to the primary memory, that is RAM. So we have a system bus. All of you have completed, I guess, a microprocessor course, right? Microprocessor in No, sir. interfacing. Oh, you didn't complete?
No, sir. No, sir. So you will see No, sir. there are certain things called address line, and we will call them bus. So this is a system bus. ওকে, যেহেতু আমি এই কোর্সে ওই কোর্স পড়াতে পারবো না, আমি শুধু বলে দিই, ধরে নাও এগুলো তার, ধরে নাও এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন সার্কিট তার। এই তারগুলো এক একটার মধ্যে যাবে। এখন কখনো মেমোরি থেকে অ্যাড্রেস যাবে, সামটাইমস ইউজিং দ্যাট বাস উই উইল সেন্ড অ্যাড্রেস। সো the buses that will transfer the addresses of the resource, the addresses of the routine, it will be called address bus, and the buses that will be used to transfer data will be addressed as data bus. তাহলে ডেটা বাস ডেটা নিয়ে যাবে আর অ্যাড্রেস বাস অ্যাড্রেস নেবে। এখন কথা হচ্ছে স্যার আপনি অ্যাড্রেসের কথা কেন বললেন, তাই না? বিকজ আমরা যখনই কোনো সিপিইউ খুব নর্মালি চিন্তা করি, whenever the CPU wants to do something, whenever the CPU wants to do something, the CPU's power is to compute only. It doesn't know anything. It does not have any information with it. It all it can do, it can compute, and it can compute fast. But what it will be computed and what it will compute will be provided by the RAM. তার মানে RAM ওকে বলবে, ধরো CPU বললো যে ওকে আমাকে ইউজার a+b যোগ করতে দিছে, তো এবং বললো যে a+b = c, এতে দিছে 10, বিতে দিছে 2, তাহলে আমাকে রাখতে হবে কত, 12 না? তাহলে এই যে a এর জন্য একটা মেমোরি CPU বলবে RAM কে আমাকে দাও, কারণ কি আমি এতে 10 রাখবো। b এর জন্য একটা মেমোরি আমি 2 রাখবো, এবং c এর জন্য একটা মেমোরি লাগবে যেটার মধ্যে আমি এদের দুটোকে যোগ করে রাখবো। তো কথা হচ্ছে এই যে আমি এখানে কি করতে যাচ্ছি, অ্যাডিশন না সাবট্রাকশন, বলো তো? Addition. আমি একটা অ্যাডিশন করতে যাচ্ছি। তো প্রত্যেকটা সিপিইউ তে একটা পার্ট থাকে ALU, অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিট। এই নামটা কি আমরা আগে শুনেছি, অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিট? Yes, sir. জি স্যার। ওকে, তো এই অ্যারিথমেটিক লজিকের মধ্যে তো বিভিন্ন রকমের লজিক আছে। সো আমি কোন অ্যারিথমেটিক অপারেশনটা পারফর্ম করতে যাচ্ছি, অ্যাডিশন না? Addition. তখন আমি সিপিইউ Add. কে এই যে র্যাম এর কাছে নিয়ে যাব। আমি বলবো র্যাম আমি একটা যোগ করতে চাচ্ছি, আমি কি করব বলো তো? তো র্যাম আমাকে বললো ঠিক আছে তুমি যোগ করবা, তোমাকে আমি এই রেজিস্টারটা অ্যালোকেট করলাম, এই রেজিস্টারটা অ্যালোকেট করলাম, তো এদের অ্যাড্রেস এই যে দুইটা জায়গার মধ্যে আছে। তো আমি অ্যাড্রেস বাস দিয়ে ওকে আমি অ্যাড্রেসটাকে পাঠিয়ে দেবো। সো ওই অ্যাড্রেসে যে ও দুইটা জায়গা আগে নিয়ে নেবে, তারপর এই যে ভ্যালুগুলো আমি ওই অ্যাড্রেসে রেখে যে যোগটা করব, এটা করার জন্য আমার আরো একটা অ্যাড্রেস দরকার না? এই যে অ্যাড্রেস দেওয়া, কোন কাজ করব সেই কাজ সম্পর্কে জানানো সিপিইউ কে, কিভাবে করতে হবে সেটা বলা, ওইটা কাজ করার জন্য ডেটা প্রোভাইড করা, এই কাজগুলো করবে হচ্ছে কে? সব RAM. কাজ করবে RAM। দ্যাট মিন্স একটা সিপিইউ তার যাবতীয় ইনফরমেশন নিবে RAM থেকে। তো তাদের মধ্যে কানেকশন থাকাটা জরুরি না জরুরি না? এবার আমাকে বলো। Yes, sir. খুবই জরুরি। সো one or more CPUs. So in a computer system organization, I can have multiple CPUs. Since আমরা যে বলি না মাল্টি কোর, অক্টা কোর, এগুলা কিন্তু আলটিমেটলি মাল্টিপল সিপিইউ। তুমি যদি টেকনিক্যালি বলো এগুলো মাল্টিপল সিপিইউ। কোর মানে কি? সিপিইউ তো, রাইট? সে মাল্টিপল সিপিইউ দ্বারা আমাকে কাজ করতেছে। যদি আমরা বলতেছি একটা প্রসেসরের আন্ডারে, অ্যাকচুয়ালি তার একটা প্রসেসরের আন্ডারে, কিন্তু তুমি যদি ব্রডার ওয়েতে চিন্তা করো তারা কিন্তু আলাদা আলাদা ভাবেই কাজ করতেছে। তো এগুলোকে আমরা মাল্টিপল সিপিইউ বলতে পারি। সো ওয়ান অর মোর সিপিইউস, এবং তাদের মধ্যে থাকে হচ্ছে বিভিন্ন ডিভাইস কন্ট্রোলার। আমি বলছি ডিভাইস কন্ট্রোলার কি। তাদের মধ্যে থাকে হচ্ছে দে আর কানেক্টেড টু কমন বাস প্রোভাইডিং অ্যাক্সেস টু শেয়ার্ড মেমোরি। খেয়াল করো তো, ইফ ইউ লুক এট দিস পিকচার, these three are the device controllers. It can be more, but these three, some are disk controllers, some are USB controllers, and some are graphics adapter. Do you know what are this? Do you know what are this? What is the operation of disk controller? পরে তো মনে হচ্ছে হার্ড ডিস্ক কন্ট্রোলার। Because খেয়াল করো, তুমি নরমালি চিন্তা করো, তুমি একটা মেমোরিকে মানে র্যান্ডমলি অ্যাক্সেস করতে পারবা। মেমোরি মানে কি? র্যাম মানে কি? র্যান্ডম অ্যাক্সেস মেমোরি না? বলো তো। ইয়েস। তাহলে র্যান্ডম মানে কি? আমি একটা মেমোরির যে অ্যালোকেশন সেটাকে
র্যান্ডমলি যে কোনো সময় অ্যাক্সেস করতে পারতেছি। বাট তুমি যদি বলো যে আমি একটা ডিস্ক থেকে একটা ডেটা অ্যাক্সেস করতে চাই, তুমি কি র্যান্ডমলি অ্যাক্সেস করতে পারবা, নাকি তোমাকে সিকোয়েন্সিয়াল একটা অ্যাপ্রোচ নিতে হবে? Sequential. Sequential. সিকোয়েন্সিয়াল, একটার পর একটা, একটার পর একটা, একটার পর একটা, বিকজ দেয়ার আর ফাইলস স্টোরড ইন দেয়ার। আমি তো লাভ দিয়ে যেতে পারবো না, আমাকে একটার পর একটা ফাইল করে যেতে হবে। তাহলে এই কাজগুলো আমার ওই সিকোয়েন্সের পর ওই সিকোয়েন্সে ডেটাগুলোকে কিভাবে হার্ড ডিস্কে রাখা, তাদেরকে অ্যালোকেট করা, তাদেরকে স্টোরেজ প্রোভাইড করা, এই যে কাজগুলো, এই কাজগুলো করবে কে? এই ডিস্ক কন্ট্রোলার। যেমন তুমি যদি বলো এই মেমোরি থেকে আমরা বিভিন্ন গ্রাফিক্স রিলেটেড ইনফরমেশন দেখি না, বলো তো দেখা যায় মেমোরি কি করে আমাকে গ্রাফিক্স প্রোভাইড করে না? তাহলে এই গ্রাফিক্স অ্যাডাপ্টারের কাজ হচ্ছে আমার মেমোরি থেকে ইমেজটাকে আমার র্যাম পর্যন্ত নিয়ে আসা বা আমাকে প্রপার গ্রাফিক্স প্রোভাইড করা। এই সমস্ত জিনিসগুলোকে একসাথে বলা হয় এই ডিভাইস কন্ট্রোল। ঠিক আছে, তো আমি এগুলা তোমাদের দিয়ে দিয়েছি অলরেডি। এই জিনিসগুলো আমি যদি বই থেকে একটু দেখি, এখানে আমার কাছে খুব একটা ভালো মনে হয়নি। হ্যাঁ, তো তুমি তারপর যদি দেখো, আমি যদি একটু বই থেকে তোমাদের দেখাই, দেখো একটু যদি খেয়াল করো কষ্ট করে দেখো, a number of device controllers like USB controller, hard disk controller, graphics adapter, they are connected through a common bus. দেখো তো তারা কি একটা কমন বাসের থ্রুতে কানেক্টেড নাকি কানেক্টেড না? সবাই কানেক্টেড, এবং তারা সবাই কি একটা মেমোরিকে অ্যাক্সেস করছে না, বলো তো? জি স্যার। তাহলে ইজ দিস মেমোরি ইন্ডিভিজুয়াল অর শেয়ার্ড? Share. শেয়ার্ড, বিকজ সিপিইউ নিজেরও তো মেমোরি লাগবে না? তাহলে এই যে দেখো, between components and shared memory. So each device controller is in charge of a specific device. For example, this disk controller will be in charge of the hard disk, right? This USB controller will be in charge of all the input output device in my computer system. This graphics adapter will be in charge of the monitor. Like how can we know the graphics adapter? আমরা আমাদের graphics adapter কিভাবে জানতে পারি? বা যদি জাস্ট নরমাল ডিভাইস ম্যানেজারে যাই তাহলে কিন্তু তুমি দেখতে পাবো। যেমন এখানে এই যে ডিসপ্লে ড্রাইভার্স, রাইট? এখানে ক্লিক দাও, এই যেখানে দেখতে পাচ্ছ কি দেখাচ্ছে আমারটায়, যে ইন্টেল আর্ট ইউএসডি গ্রাফিক্স 360, এটা হচ্ছে আমার বিল্ট ইন গ্রাফিক্স অ্যাডাপ্টার। আর এটা হচ্ছে ওইটার ভিতরে ডেডিকেটেড গ্রাফিক্স, যেটা আমি এক্সট্রা অ্যাড করছি বা ওরা যেটা গ্রাফিক্স কার্ডটা প্রোভাইড করছে, যে এনভিডিয়া GeForce GTX 1050 Ti। এই জিনিসটা আছে না, এই যে এটাই কিন্তু হচ্ছে আমার এই গ্রাফিক্স অ্যাডাপ্টার, আর কিছু না। যে এই হচ্ছে আমার ম্যানুফ্যাকচারের নাম, ডিসপ্লে অ্যাডাপ্টার। আই হোপ আমি বুঝাতে পারছি এটা, রাইট? এইটার টার্মটা বুঝাতে পারছি যে গ্রাফিক্স অ্যাডাপ্টার বলতে আমাদের আসলে কি বুঝি, কোন পার্টটা একটা ওএস এর। Yes, sir. তাহলে এই জিনিসগুলো সম্পর্কে দেখো আমি একটু ডিটেলে বলি। যে প্রত্যেকটা ডিভাইস ড্রাইভার, দ্যাট মিন্স প্রত্যেকটা কন্ট্রোলার তাদের নিজেদের ডিভাইসগুলোকে কন্ট্রোল করবে। So depending on the controller, more than one device may be attached. If you look at this, the disk controller in our local machine, can we have multiple types of disks? Yes, sir. We can have an HDD connected to, at the parallelly we can have an SSD connected to it, right? Yes, sir. Okay, Yes. so in the USB controller part, we are connected with a mouse, we are connected with a keyboard, we are connected with a printer. At the very same time, can't we connect a pen drive with it? Can't we Yes, connect sir. a portable hard disk with it? পারি কি পারি না বলো তো? আমরা কিন্তু পারি। So depending on the controller, more than one device may be attached. For instance, one USB port can connect, আচ্ছা যাই হোক, তুমি খেয়াল করো, ধরো এই USB পোর্টে আমি যদি আরো একটা USB পোর্ট লাগাই, যেখানে একটা USB হাব লাগাই দিলাম। আর হাব মানে কি? আমরা ছোটবেলায় হাব পড়েছিলাম। জি স্যার। তার হাব কি বেসিক্যালি বলো তো, মনে আছে? স্যার ভুলে গেছি। ইটস এ বেসিক্যালি নেটওয়ার্কিং ডিভাইস। ইটস এ নেটওয়ার্কিং ডিভাইস, যেখানে ইনপুট লাইনে যদি কোনো কিছু আসে সেটা সমস্ত আউটপুট লাইন দিয়ে চলে যায়। তাহলে তুমি যদি একটু যদি চিন্তা করো, ধরো এখানে একটা হাব বসানো আছে, এই হাব থেকে আউটপুট লাইন হচ্ছে 4টা। তাহলে এই 4টা হাবে কি আমি 4টা কম্পিউটার কানেক্ট করতে পারবো না বলো তো? পারবো।
তাহলে আমি 4টা মেশিনকে একটা পোর্ট দ্বারা এই মেশিনটার সাথে কানেক্ট করে দিলাম না? জি স্যার। তাহলে এটা কি ইউএসবি কন্ট্রোলার করে দিয়েছেন আমাকে? জি। এই জিনিসটাই আমি যে এখানে বোঝানোর ট্রাই করছিলাম তোমাদেরকে। এই যে ফর ইনস্ট্যান্স one USB system USB port can connect to a USB hub to which multiple devices can connect. So এখন যেটা হচ্ছে এই যে ডিভাইস কন্ট্রোলার যেগুলো আছে, এই ডিভাইস কন্ট্রোলার গুলো তো এরাই, তাই না? ডিস্ক কন্ট্রোলার, ইউএসবি কন্ট্রোলার, গ্রাফিক্স অ্যাডাপ্টার, এরা কম্বাইন্ডলি এদেরকে বলা হচ্ছে ডিভাইস কন্ট্রোলার। মেইনটেইনস সাম লোকাল বাফার স্টোরেজ এন্ড সেট অফ স্পেশাল পারপাস রেজিস্টার্স। তারা তাদের ভিতরে দুইটা জিনিস রাখবে, একটা হচ্ছে একটা লোকাল বাফার স্টোরেজ যেটা হচ্ছে তার নিজস্ব মেমোরি, এবং আর হচ্ছে কিছু স্পেশাল রেজিস্টার লাইক প্রোগ্রাম কাউন্টার, মেমোরি অ্যাড্রেস রেজিস্টার, হ্যাঁ, মেমোরি বাফার রেজিস্টার, বিভিন্ন জায়গায় যে কোন মেমোরি থেকে ডেটাটা নিতে হবে বিভিন্ন রকমের রেজিস্টার সে তার মধ্যে রাখবে। So this device controller is responsible for moving the data between peripheral devices that it controls and its local buffer storage. এখন ধরো ডিস্ক কন্ট্রোলার যদি এখানে কয়টা ডিস্কে কানেক্ট করছে দেখো তো, দুইটা। তাহলে সে তার নিজের ভিতরে এই ইনফরমেশনটা কি রাখবে না রাখবে না যে আমার সাথে দুইটা ডিসকানেক্টেড? রাখবে। রাখবে। ঠিক যেমনই ভাবে এখানে আমার যে ডিভাইস ম্যানেজারে যদি আমার আরেকবার যাই, খেয়াল করো, আমি যদি ডিভাইস ম্যানেজারটাতে ডিসপ্লে ড্রাইভের আরেকবার যাই, এই যে অ্যাডাপ্টার, এই আমার এখানে অ্যাডাপ্টার কয়টা বলো তো? দুইটা। তাহলে কি ওই ইনফরমেশনটা নিজের কাছে রাখছে নাকি রাখেনি? তাহলে এটা রাখার জন্য তার একটা মেমোরি দরকার আছে না এই ইনফরমেশনটা তুলে রাখার জন্য, যে আই এম রানিং অন, যেমন এই যে ডিস্ক ড্রাইভারের কথা যদি বলি, দেখো আমার এখানে একটা হচ্ছে এসএসডি আর একটা হচ্ছে একটা এইচডিডি লাগানো। তাহলে এই ইনফরমেশনগুলো কিন্তু রাখার জন্য ওর একটা নিজস্ব লোকাল মেমোরি থাকে, ওই লোকাল মেমোরিটাকে বলা হয় লোকাল বাফার স্টোরেজ। আই হোপ আমি বুঝাতে পারছি, ঠিক আছে? এবং এইগুলা যে প্যারালালি কাজ করবে, যেমন আমার যে এই যে স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছ, তো আমি যখন কাজ করতেছি আমি আমার ডেডিকেটেড মেমোরি দিয়ে কাজ করতেছি, প্যারালালি আমি আমার বিল্ট ইন মেমোরি দিয়ে কাজ করতেছি। এই কাজগুলো করার জন্য বা আমি যখনই কোনো ডেটা আমার ডিস্ক থেকে নিচ্ছি, আমি কাজগুলো আমার স্পেশাল পারপাস রেজিস্টারের থ্রুতে করতেছি, প্রোগ্রাম কাউন্টার, তারপর হচ্ছে তোমার এমবিআর, তারপর এডিআর, এই জিনিসগুলো। তাহলে এই স্পেশাল পারপাস রেজিস্টারগুলো তার ভিতরে থাকবে। তার কাজ হচ্ছে যেটাকে পেরিফেরাল ডিভাইসের মধ্যে মুভ করানো। হ্যাঁ, এই মুভ করানোর জিনিসগুলো তোমরা এখান থেকে দেখবা। নাও আমি এখানে বলে দিছি কি কি পার্ট লাগবে, এখানে বলে দেওয়া আছে। তো এই ডিস্ক কন্ট্রোলারের একটা এক্সাম্পল আমি দিয়ে দিছি। ডিস্ক কন্ট্রোলার বেসিক্যালি কিছুই না, এটা একটা সার্কিট যেটা হচ্ছে আমাদের যে আমরা যখন ওএস ইনস্টল দিই আমাদের ওএস এর সাথে সিপিইউতে এটা বিল্ট ইন দেয়া থাকে, যেটা হচ্ছে আমরা যখন আমাদের ডিস্কের সাথে বিভিন্ন হার্ড ডিস্ক, ফ্লপি বা তোমার বিভিন্ন, এখন এগুলো তো অনেক আগের পড়ালেখা, বাট এখন কি আমরা এসএসডি গুলোকে যুক্ত করি না? এটা হচ্ছে সে হচ্ছে বেসিক্যালি একটা প্রোভাইড করে একটা ইন্টারফেস, যে ইন্টারফেসের থ্রুতে আমরা তাদেরকে আলাদা সার্ভিস অ্যাড করতে পারি। যেমন ইউএসবি কন্ট্রোলার, স্যার এগুলা সবই স্যার প্রোগ্রামস, তাই না? এক্স্যাক্টলি, সবকিছু তো প্রোগ্রাম। এই প্রোগ্রামগুলো ম্যানেজ করা হয়েছে হার্ডওয়্যারটা, বা আমি যদি বলি আমার সবকিছুতে হার্ডওয়্যার আছে, বাট এই হার্ডওয়্যার গুলোকে আমি এই প্রোগ্রামগুলোর থ্রুতে ইউজিং সাম সার্কিট আমি এদেরকে ম্যানেজ করছি। এবং এই প্রোগ্রামগুলো কিন্তু তুমি লিখিনি, যে ওএস লিখছে সেই প্রোগ্রামগুলো বানাই দিছে। এবার তুমি চিন্তা করো, তুমি আর আমি কি ডিভাইস ম্যানেজার তৈরি করছি, বা আমরা কি এটা বানাইছি? বাট এটা কি, এই যে এটা কি একটা সফটওয়্যার না বলো তো? ডিভাইস ম্যানেজার আমি যে ক্লিক দিলাম একটা কিছু আসবে, এটা কি হার্ডওয়্যার না সফটওয়্যার? সফটওয়্যার। এই সফটওয়্যারটা কি আমি বানিয়েছি? নো স্যার। তাহলে এটা কি অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম না সিস্টেম প্রোগ্রাম বলো তো? সিস্টেম প্রোগ্রাম। তাহলে কার্নেলের কাজ হচ্ছে এটাকেও জীবিত রাখা, এটাকেও লোড করা। সো কার্নেল যদি লোড না করতো, আমি ডিস্ক ড্রাইভারে ক্লিক দিলে কি দুটি ইনফরমেশন দেখতে পারতাম? তো ও কার্নেল ডিভাইস ম্যানেজারকে বলছে তুমি তোমার কাজ করো। আমি যদি মনিটরে দিই, আমি আমার মনিটরের জেনারিক পিএনপি পোর্ট, আমার নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টার কি, তেমন আমি এখানে বিভিন্নভাবে কানেক্টেড। এটা হচ্ছে আমার নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টার, এটা হচ্ছে রিয়েলটেক জিপি, বিভিন্নভাবে যে নেটওয়ার্কের থ্রুতে আমি নেটওয়ার্কিং করছি সেই জিনিসগুলো আমি জানতে পারবো। আমি যদি আমার প্রসেসর দেখি, আমি দেখতে পারবো যে আমার এখানে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12টা প্যারালাল মাল্টিপল প্রসেসর কাজ করতেছে। কি সেন্সর আছে আমি সবকিছু কিন্তু এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি। এইগুলো হচ্ছে সিস্টেমের নিজস্ব সফটওয়্যার, যেগুলোর থ্রুতে সিস্টেম এই জিনিসগুলোকে অপারেট করে। আই হোপ ইট ইজ ক্লিয়ার, রাইট? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, তো এখানে যে তোমার ইউএসবি কন্ট্রোলারের ডেফিনিশন দিয়েছে, এগুলো বইতে নাই। গ্রাফিক্স অ্যাডাপ্টারের ডেফিনিশন দেওয়া আছে। তো গ্রাফিক্স অ্যাডাপ্টার বেসিক্যালি কি একটা এক্সটেনশন কার্ড না, যেটা থ্রুতে আমরা গ্রাফিক্স কার্ড অ্যাড করি, তাই না? ইয়েস স্যার। তো এগুলো হচ্ছে
বেসিক্যালি তোমার এই কাজগুলো করবে যেগুলা এখানে দেয়া আছে এই পার্টগুলো। আমি দুইটাই পড়াই দিচ্ছি যাতে আমাদের এক্সামের জন্য সবাই মোটামুটি একটা ভালো রেজাল্ট নিয়ে আসতে পারে। তো দেখো, ইনপুট আউটপুট ডিভাইসেস অ্যান্ড দ্য সিপিইউ ক্যান এক্সিকিউট কনকারেন্টলি। অবশ্যই ইচ ডিভাইস কন্ট্রোলার ইজ ইন চার্জ অফ এ পার্টিকুলার ডিভাইস টাইপ। এই পার্টটা কি সত্যি না মিথ্যা বলো তো? এটা Yes, sir. কারণ গ্রাফিক্স অ্যাডাপ্টার কি কোনোদিন ডিস্ক ড্রাইভারের কাজ করবে নাকি আলাদা আলাদা ফাংশন সেট করা আছে? আলাদা আলাদা ফাংশন আলাদা আলাদা। তাদের নিজেদের কি কোনো লোকাল বাফার আছে এই কাজগুলো মেনটেন করার জন্য? আছে স্যার। জি স্যার। আছে, যার মধ্যে সেই ইনফরমেশনগুলো রাখে। স্যার আছে। ওকে ওকে। ইচ ডিভাইস কন্ট্রোলার টাইপ হ্যাজ অ্যান অপারেটিং সিস্টেম, যেটাকে ডিভাইস ড্রাইভার বলা হয়। ডিভাইস ড্রাইভার হচ্ছে যতগুলা কন্ট্রোলার আছে তাদের সবাইকে কন্ট্রোল করবে। তো দ্য সিপিইউ মুভস ডেটা ফ্রম অর টু মেইন মেমোরি ফ্রম লোকাল বাফার। তার মানে কি? দ্য সিপিইউ মুভস ডেটা টু মেইন মেমোরি টু ফ্রম লোকাল বাফার। এর মানেটা কি? স্যার ওই যে মেমোরি থেকে ডেটাগুলো যখন আমি ধরো, যে হ্যাঁ, বার করতে ধরো আমার সিপিইউ এই ডিস্ক থেকে কোনো একটা ডেটা নিয়ে কিছু একটা ক্যালকুলেট করবে, তাহলে সিপিইউ কি ফার্স্ট অফ অল এই ডিস্ক কন্ট্রোলারের লোকাল বাফারের কাছে এই ডেটাটা চাবে না যে আমি এই ডেটা নিয়ে কাজ করবো, দাও। সো লোকাল বাফার তাকে ডেটাটা দিয়ে দিল। দেন এই ডেটাটা নিয়ে সে ডেটাটা কি নিজে সিপিইউ নিজে কোনো কাজ করতে পারে না মেমোরি ইনস্ট্রাকশন নিয়ে কাজ করে? মেমোরি ইনস্ট্রাকশন দেন এই ডেটাটা নিয়ে সে মেমোরি ইনস্ট্রাকশন নিয়ে তারপর নিজের মধ্যে কাজ করবে না? তাহলে সিপিইউ কিন্তু এই লোকাল বাফার এবং এই মেমোরির মধ্যে সবসময় আনা যাওয়া করতে থাকে সবসময়। এটাই জাস্ট এখানে বলা হচ্ছে, দেখো যে সিপিইউ মুভস ডেটা ফ্রম টু মেইন মেমোরি টু লোকাল বাফার। বিকজ আমি একটা কাজ করছি হার্ড ডিস্কে, তো হার্ড ডিস্কে কাজ করার সময় আমার কি ইনপুট আউটপুটের দরকার হতে পারে না বলো তো? জি স্যার। ধরো তুমি যখন কোনো ছোটবেলা সি প্রোগ্রাম করছি না আমরা সবাই, বলো তো? জি স্যার। আমরা সুইচ কেস করছিলাম, মনে আছে? যেখানে আমরা ইউজার থেকে ইনপুট নিছি। জি স্যার। তো আমি বললাম যে আমি যদি একটা প্রোগ্রাম লিখলাম, প্রোগ্রাম হলো এমন একটা সুন্দর প্রোগ্রাম লিখছি যে ধরো আমি যদি অপশনে 1 চাপি আমার যতগুলো ফাইল আছে রিনেম হয়ে যাবে একটা ফোল্ডারের মধ্যে, আর যদি 0 চাপি রিনেম হবে না, শুধু তার এক্সটেনশনটা চেঞ্জ হবে। তাহলে এক একটা কাজের জন্য আমাকে কি ইনপুট দেয়া লাগবে কিবোর্ড থেকে না লাগবে না বলো তো? লাগবে। কিন্তু এই ডেটাগুলো সেভ হবে কোথায়? আসমানে নাকি সে ডিস্কে? ডিস্কে স্যার। তাহলে আমার ডিস্ক কন্ট্রোলারের হেল্প লাগছে, প্যারালালি কার হেল্প লাগছে? ইউএসবি কন্ট্রোলার, রাইট? জি স্যার। তাহলে এই কাজগুলো, এই যে মাঝখানের টাস্কটা, ইনস্ট্রাকশনটা তুমি কি র‍্যামের হেল্প ছাড়া করতে পারতা? এই কাজটা করার জন্য মেমোরি কে প্রোভাইড করছে? স্যার র‍্যাম। তাহলে এই র‍্যামকে ইউএসবি কন্ট্রোলারের কাছে যাওয়া লাগছে, আবার ডিস্ক কন্ট্রোলারের কাছে যাওয়া লাগছে। বাট আলটিমেটলি সবগুলা কাজ কে করে দিচ্ছে তোমাকে? সিপিইউ। 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 তাহলে আলটিমেটলি আমি কি এই লাইনটার মর্ম বুঝাতে পারছি এখন কি বলতে কি বোঝাচ্ছে? জি স্যার। ওকে। সো ইনপুট আউটপুট ইজ ফ্রম দ্য ডিভাইস টু লোকাল বাফার। এখানে অনেক কিছু আছে। এখন কথা হচ্ছে যেটা মেইন জিনিস, এখন ধরো কোনো একটা কাজ সিপিইউ করতেছিল, বাট আমি তাকে মাঝখান দিয়ে কি করলাম? ইন্টারাপ্ট করলাম। হোয়াট ডাজ ইট মিন? যেটা এটার মানে হচ্ছে যে যখনই সিপিইউ কোনো কাজ করে, মনোযোগ দিয়ে শুনবা, হ্যাঁ, এগুলা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস। যখন সিপিইউ কোনো কাজ করে সে কাজ করতে থাকে, বাট ইট ডাজন্ট মিন যে এর মাঝখানে সে অন্য কোনো কাজ করতে পারবে না। বাট সে যে অন্য কোনো কাজ করবে তার জন্য তাকে একটা সিগন্যাল দিতে হবে না যে ওকে তোমাকে এখন এটা করতে হবে? এই সিগন্যালটা দেয়াই হচ্ছে ইন্টারাপ্ট। তো দ্য ইন্টারাপ্ট ট্রান্সফারস কন্ট্রোল টু দ্য ইন্টারাপ্ট সার্ভিস রুটিন। একটা কম্পিউটার সিস্টেমে যত রকমের ইন্টারাপ্ট সার্ভিস রুটিন আছে, ইন্টারাপ্ট আছে, সেই সবগুলা লেখা, অলরেডি লেখা। তুমি যদি একটু গুগল করো, তুমি জাস্ট এখানে একটু সার্চ দাও, ইন্টারাপ্ট সার্ভিস রুটিন ইন 8086 80, এগুলো মাইক্রোপ্রসেসর, বিভিন্ন মাইক্রোপ্রসেসর ছিল। তো ধরো ইন্টারাপ্ট সার্ভিস রুটিন যদি আমি জাস্ট ইন্টারাপ্ট সার্ভিস রুটিন যদি সার্চ দিই, আমি কি পাই দেখো তো? ধরো আমি এমবেডেড সিস্টেমের জন্য দেখতে পাচ্ছি, একটু যদি দেখো, ধরো আমি একটা এমবেডেড সিস্টেম ডিজাইন করতে চাচ্ছি, ওই এমবেডেড সিস্টেমের জন্য দেখো এই নাম্বারগুলো কি ফিক্স না? এই নাম্বারগুলো এগুলা কি ইন্টারাপ্টের নাম না? দেখা যাচ্ছে? Yes, sir. এগুলা কিন্তু ওএস এর নিজস্ব।
তো এখানে তোমরা যখন এই যে 8051 পড়বা বা 8086 পড়বা, তোমাদের মাইক্রোপ্রসেসর কোর্সে পড়াবে, তখন তোমাদের ডিফারেন্ট টাইপ অফ ইন্টারাপ্ট নিয়ে পড়াবে, যেটা আমাদের এই কোর্সের অন্তর্ভুক্ত না। ওটা হচ্ছে হার্ডওয়্যার রিলেটেড কোর্স। হ্যাঁ, মানে ধরো ব্যাপারটা এরকম, আমি নর্মালি বুঝি। ধরো আমাদের ইয়ে আছে না, কি বলে, ডিস্ক ড্রাইভার আছে না, ওই যে যেটাতে আমরা কি বলে, মানে আর এগুলো ভুলে যাই, এগুলো এখনকার আমরা আসলে ইউজ না হইতে হইতে আমরা ডিভিডি ক্যাসেট আমাদের ল্যাপটপে বা আগের কালের যে সিপিইউ গুলো, ওটার মধ্যে একটা ডিভিডি রম থাকে না, মনে জি আছে? স্যার। Yes, sir. ওটাকে এখন আর কি ইউজ করি আমরা? না। কেউই কিন্তু ইউজ করি না, বাট ওটা কিন্তু আছে। এখন ধরো তুমি তোমার কম্পিউটারটা অফ করতে যাচ্ছ, আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনো, আমি খুবই প্র্যাকটিক্যাল কথা বলবো। তুমি ওটাকে ওপেন করে রাখছো, ঠিক আছে, এবং তুমি হাত দিয়ে ওটাকে ধরে রাখছো, তুমি আবার কম্পিউটার অফ করে দিচ্ছ, তো ওইটা বাইরে বের হয়ে আছে, তোমার কম্পিউটারটা কি অফ হবে? স্যার হবে না। তখন এই যে এই জায়গায় একটা এরর হয়েছে না, হয়নি বলো তো? স্যার। তখন হয়েছে। এই যে তোমার যে ডিভিডি রোমের যে ডিস্কটা, এটা যে বাইরে হয়ে আছে, এটা কিন্তু তোমাকে একটা মেসেজ দিবে। তুমি দেখো কিছু না কিছু একটা মেসেজ দিবে। এই মেসেজটা কিভাবে দিল? কারণ হচ্ছে প্রত্যেকটা কাজের জন্য ওর একটা ইন্টারাপ্ট সার্ভিস রুটিন ফিক্স করা আছে, প্রত্যেকটা কাজের জন্য। হ্যাঁ, তার মানে ও হয়তো একটা নাম্বার প্রোভাইড করবে, এই যে তার ইন্টারাপ্ট ভেক্টর, এটা বেসিক্যালি একটা ভেক্টর লিস্ট, যেখানে হচ্ছে প্রত্যেকটা ইন্টারাপ্টের সার্ভিস কি এবং তার রুটিনটা কি হওয়া উচিত লেখা আছে। তো ধরো রুটিনটা কি হওয়া উচিত, যে আমি যখন অফ করব আমার যত রকমের সার্ভিস আছে সবগুলা মিলে অফ হবে না একটা অপারেটিং সিস্টেম, নাকি সার্ভিস খোলা রেখে অফ হবে? সব offer. তাহলে সবগুলা ক্লোজ তো হয়নি, আমি তো ওটাকে হাত দিয়ে ধরে রাখছি। তাহলে তোমাকে বলে না প্লিজ টার্ন অফ ইউর এটা কিছু একটা দেখবা বলে, তোমরা ট্রাই করে দেখো কিছু একটা বলে। কারণ কি, তখন তার এই যে ইন্টারাপ্ট ভেক্টর থেকে ওই জিনিসটা অটোমেটিক্যালি সিপিইউ তে কল হয়, যে সিপিইউ তোমাকে তো অফ করতে চাচ্ছে কিন্তু সার্ভিস রুটিন তো বলতেছে যে এটা অফ হয়নি। তখন হচ্ছে সিপিইউ তোমাকে ওই ইনফরমেশনটা দেয় যাতে তুমি ট্রাবল শুট করতে পারো। তখন তুমি কি শাটডাউনটা ক্লোজ করে ওইটা আগে সলভ করে নিবা না, বলো তো? জি স্যার। তাহলে এটা হচ্ছে হার্ডওয়্যার জি ইন্টারাপ্ট। স্যার। এটা হচ্ছে হার্ডওয়্যার ইন্টারাপ্ট। আর কিছু ইন্টারাপ্ট থাকে যেগুলো সফটওয়্যারের নিজস্ব থাকে, হ্যাঁ, ওগুলোকে বলা হয় ট্র্যাপ বা এক্সেপশন। ট্র্যাপ বা এক্সেপশন ইজ এ সফটওয়্যার জেনারেটেড ইন্টারাপ্টস কজড বাই আদার বাই এন এরর অর ইউজার রিকোয়েস্ট। এখন ধরো এক্সেপশন ডিল করছো তোমরা কোনোদিন প্রোগ্রামিং এ? Yes, sir. যেমন ক্যান আই ডিভাইড এ নাম্বার বাই 0, No, sir. বাট আই ক্যান পারফর্ম ডিভিশন, রাইট? কিন্তু ডিভিশন করতে গিয়ে আমি দেখলাম 0 দ্বারা দিলে আমি তো কোনো ভ্যালু পাওয়ার কথা না। তাহলে এটা কি কোনো এরর না, এটা একটা এক্সেপশন, বলো তো? এক্সেপশন। তো আমার অনেক সময় সফটওয়্যারের থ্রুতে, সফটওয়্যারের প্রবলেমের কারণে, সফটওয়্যারের এরর হওয়ার কারণে, মেবি সাম ইউজার রিকোয়েস্টের কারণে আমার সফটওয়্যারে কিন্তু এক্সেপশন হতে পারে। ওই এক্সেপশনগুলোকে আমরা বলবো হচ্ছে ট্র্যাপ। ওকে, অ্যান অপারেটিং সিস্টেম ইজ টোটালি ইন্টারাপ্টিং। প্রত্যেকটা কাজের জন্য তাকে একটা কাজ করলে অন্য একটা কাজে কিভাবে মুভ করতে হবে, তা প্রত্যেকটা জিনিস তার অপারেটিং সিস্টেমে খুব সুন্দরভাবে, এই যে এই লাইনটা দেখলাম না, সার্ভিস রুটিন, এই রুটিনে ফিক্স করা আছে, এবং পরবর্তীতে এই রুটিনটাকে ভেক্টরে কনভার্ট করে নাম্বার করে দেওয়া হয়েছে। ওকে, এই রুটিন হলে অমুক কাজ করবা, ওই রুটিন হলে আরেকটা কাজ করবা, এই সবগুলো জিনিস এখানে বলা আছে। এখানে একটা ইন্টারাপ্টের টাইমলাইন দেওয়া আছে, যেটা নিয়ে আমাদের অত কনসার্ন নাই। তাহলে the operating system preserves the state of the CPU, that is interrupt handling part. The operating system preserves the state of the CPU by storing the registers and the program counter. That is the important part. মনে রাখবা, তোমাদের যখন 8086 পড়াবে, you will be taught about these two part, register এবং program counter। মানে আমি যে ডেটা রাখতেছি, আমার ডেটাগুলো টেম্পোরারি রাখার জন্য আমার কিছু রেজিস্টার দরকার হয়। তার মধ্যে কিছু রেজিস্টার হচ্ছে AX, BX, CX, DX, বিভিন্ন রেজিস্টার, অ্যাকিউমুলেটর, ACC, এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন রেজিস্টার। আপাতত ওই কোর্সে আমরা যাচ্ছি না, আমরা বলতেছি ওগুলো আমাদের কোর্সের পার্ট না। আমি জানি না এখানে পরে কেন কোর্স করা হয়, নরমালি ওএস কোর্সটা মাইক্রো প্রসেসরের আগে না পরে দেয়, তাহলে যে নলেজগুলো ক্লিয়ার হয়ে যায়। বা কম্পিউটার, আচ্ছা তোমরা কি কম্পিউটার আর্কিটেকচার কমপ্লিট করেছো? জি স্যার। Yes, sir. ওইখানে কি আমরা রেজিস্টার পড়ি নাই? Yes, Yes, sir. sir. হ্যাঁ, তাহলে আমাকে বলছো না কেন? এখানে রেজিস্টারের কনসেপ্টটা বুঝতে পারছো তো, রাইট? জি স্যার। আচ্ছা, can you please tell me what is the task of the program counter? Sir, কয়টা প্রোগ্রাম হয়েছে এটা কাউন্ট রাখাটা? না, এটা না, বাট মানে
মানে আমি জানি না তুমি কোন বেসিসে বলছো আসলে এটা, বাট ইন এ ডিফারেন্ট। মানে প্রোগ্রাম কাউন্টার মানে হচ্ছে আমাকে কি একটা সিপিইউ কি কোনোদিন একটা কাজ করে নাকি প্যারালালি তাকে অনেক কাজ করতে হবে? অনেক কাজ করতে অনেক কাজ করতে হবে। তার মানে কি আমি এভাবে বলতে পারি যে একটার পর একটা একটার পর একটা একটার পর একটা কাজ করতে হবে? তো প্রোগ্রাম কাউন্টার হচ্ছে আমি যে কাজটা করতেছি এবং পরবর্তীতে আমি যে কাজটা করব সিপিইউ কে দিয়ে বা সিপিইউ যে কাজটা করবে সেটার অ্যাড্রেসটা প্রোগ্রাম কাউন্টার ধরে রাখে। তার মানে দ্য নেক্সট ওয়ার্কস অ্যাড্রেস ইজ স্টোরড ইন দ্য প্রোগ্রাম কাউন্টার, যাতে করে আমি প্রোগ্রামে যেতে পারি, আমি আমার ভ্যালুটা মানে পরবর্তী কাজের অ্যাড্রেসটা নিয়ে নিতে পারি। তো প্রোগ্রাম কাউন্টার সিপিইউ কে তার নতুন অ্যাড্রেসটা দিয়ে দিবে যে হ্যাঁ এখন তোমাকে এই কাজ করতে হবে। তো এই কাজটা সিপিইউ কে দেওয়ার পর প্রোগ্রাম কাউন্টার কি করবে বলো তো? সিম্পল উত্তর দাও। এনিওয়ান? Sir, can you repeat the question, please? একটা প্রোগ্রাম কাউন্টারের মেইন কাজ হচ্ছে এই প্রোগ্রাম কাউন্টার উইল স্টোর দ্য নেক্সট অ্যাড্রেস অ্যান্ড ইনস্ট্রাকশন ফর দ্য নেক্সট টাস্ক টু বি ডান। আমরা তো জানি কম্পিউটার হচ্ছে টাস্ক শিডিউল অ্যালগরিদম করতে হবে, যে একটার পর একটা টাস্ক সে করে যায়। তাহলে একটা প্রোগ্রাম কাউন্টারের মধ্যে পরবর্তী যে কাজটা হবে সেই কাজটার অ্যাড্রেস এবং ইনস্ট্রাকশন সেট করা থাকে, যাতে করে সিপিইউ প্রোগ্রাম কাউন্টার থেকে পরবর্তী কাজের ইনস্ট্রাকশন এবং অ্যাড্রেসটা নিয়ে নিতে পারে। ঠিক আছে? ইনস্ট্রাকশন মানে পরবর্তী কাজ কিভাবে করতে হবে, এবং অ্যাড্রেস মানে হচ্ছে পরবর্তী কাজের ডেটাটা আমি কোথায় পাবো। তো ওইটা সিপিইউ কে দেওয়ার পরে ধরো আমি একটা দিয়ে দিলাম সিপিইউ কে, এরপর প্রোগ্রাম কাউন্টার কি করবে? এরপরে নেক্সট কাজটা নিবে। এক্স্যাক্টলি, আমি শুধু এইটাই সিম্পল ওয়ার্ডটা শুনতে চাচ্ছিলাম, যে প্রোগ্রাম কাউন্টার তো বসে থাকবে না, তাই না? আমার কাজ তো কম্পিউটারে হইতেই থাকবে। তাহলে এরপরে প্রোগ্রাম কাউন্টারের কাজ হচ্ছে যে এর পরবর্তী কোন কাজটা আছে সেটাকে তার নিজের মধ্যে লোড করে রাখা, যাতে করে সিপিইউ এই কাজটা শেষ হলে প্রোগ্রাম কাউন্টারের কাছ থেকে পরের কাজটার জন্য ইনস্ট্রাকশন নিতে পারে। ক্লিয়ার? জি স্যার। ওকে। জি স্যার। সো ইট ডিটারমাইন্স হুইচ টাইপ অফ ইন্টারাপ্ট হ্যাজ অকার্ড। আমি ইন্টারাপ্ট হ্যান্ডেল করতে গেলে আমাকে জানতে হবে আমার ইন্টারাপ্টটা কোন ধরনের ইন্টারাপ্ট হয়েছে। আমার ইন্টারাপ্টটা কি হার্ডওয়্যার রিলেটেড ইন্টারাপ্ট হয়েছে নাকি সফটওয়্যার রিলেটেড ইন্টারাপ্ট হয়েছে? তো এগুলা বেসিক্যালি আমাদের কাজ না, এগুলা আমরা ওইভাবে দেখবো না। সো যদি আমার একটা ইনপুট আউটপুট সাইকেল আমি দেখি, ধরো এক নাম্বার আমার সিপিইউ রানিং। ওকে, আমার সিপিইউ রানিং, এই মুহূর্তে আমার একটা ইনপুট আউটপুট থেকে একটা কল আসছে। তো আমার যদি ইনপুট আউটপুট থেকে কল আসে, আমার ইনপুট আউটপুট কলগুলো কি এগুলোর মধ্যে যে কোনো একটার মধ্যে না? বলতো। ইয়েস স্যার। তাহলে ধরো আমার ইউএসবি কন্ট্রোলার, সে এই ইউএসবি কন্ট্রোলারটা অ্যাক্টিভ হলো, এই ইউএসবি কন্ট্রোলারটা অ্যাক্টিভ হয়ে সে আমার ইনপুট আউটপুটটাকে ইনিশিয়েট করলো। তার ডিভাইস ড্রাইভার মানে হচ্ছে এক্ষেত্রে ইউএসবি কন্ট্রোলার, সে ইনিশিয়েট করলো ইনপুট আউটপুট, এবং আমি ইনপুট আউটপুটকে রেডি করলাম। ইনপুট রেডি, আউটপুট কমপ্লিট। এখন এই যে আমার কাজটা, এই কাজটা করার পর ইনপুটটা দেওয়ার পর সিপিইউ অলরেডি কাজ করতেছিল, সিপিইউ এখানে কাজ করতেছিল, এই যে আমি ওকে ইন্টারাপ্ট করলাম, এই ইন্টারাপ্টটা কি সিপিইউ পাবে না পাবে না? পাবে। সিপিইউ অলরেডি কাজ করতেছিল, বোঝার চেষ্টা করো। সিপিইউ অলরেডি কাজ করতেছিল, আমি নতুন করে কিছু একটা ইনপুট আউটপুট দিচ্ছি, তাহলে ইনপুট আউটপুট কি ডিভাইস ড্রাইভার ছাড়া হবে? না স্যার। নো। তাহলে ইনপুট আউটপুট ডিভাইস ড্রাইভার বললো ওকে ফাইন তুমি ইনপুট আউটপুট করতে পারো। আমি ইনপুট আউটপুট করতে গেলাম, ইনপুট আউটপুট করতে গিয়ে আমি একটা জটলা বাঁধিয়ে দিলাম, হইতে পারে না? দেন এই জটলাটা আমি কার কাছে পাঠাচ্ছি? সিপিইউর কাছে না? যে হ্যাঁ আমি তো ইনপুট আউটপুট করতে গিয়া আমি তো একটা ইরর বাঁধাই দিছি, ইনপুট রেডি আউটপুট রেডি অর ইরর সিগন্যাল। দেন সিপিইউ সেটা রিসিভ করবে, সিপিইউ সেটা রিসিভ করে সেটা ইন্টারাপ্ট হ্যান্ডলারকে দিবে, বলবে ইন্টারাপ্ট হ্যান্ডলার দেখো তো এই ভদ্রলোক তো একটা বিপদ ঘটায় দিছে, কিছু করতে পারো কিনা? তখন এই যে ইন্টারাপ্ট হ্যান্ডলার সে যে ডেটাটা পাইছে, এখানে যে ইররটা হয়েছে সেটাকে প্রসেস করবে, এবং এইটাকে প্রসেস করে কোনটার জন্য যে প্রবলেমটা হয়েছে সেইটা সে বলে দিবে যে হ্যাঁ তোমার এই কারণে প্রবলেমটা হয়েছে, এবং এইটা বলার পর সিপিইউ তার নর্মাল প্রসেসে ব্যাক করতে থাকে। ঠিক যেই কারণে তুমি যদি ওইটা খোলা রেখে ওপেন করতে চাও বা ক্লোজ করতে চাও, তাহলে ওইটার জন্য কি একটা ইন্টারাপ্ট লেখা আছে নাকি নাই বলো তো? ওই ধরনের জন্য আচ্ছা। প্রত্যেকটা কাজের জন্য একটা ইন্টারাপ্ট লেখা আছে, প্রত্যেকটা কাজের জন্য। সো এই যে আমি ইন্টারাপ্ট হ্যান্ডলারকে দিলে সে ওই কাজের জন্য এই ইন্টারাপ্ট হ্যান্ডলারটা খুঁজে বের করবে এবং ইউজারকে একটা নোটিস দিয়ে দিবে, এবং আলটিমেটলি সিপিইউ আগে যে কাজটা করতেছিল সেই কাজের দিকে ব্যাক করবে। তো এটা এখানে বলা হচ্ছে যে টু মেথডস ফর হ্যান্ডলিং ইনপুট আউটপুটস। একটা হচ্ছে আফটার ইনপুট আউটপুট স্টার্টস,
যখন আমার ইনপুট আউটপুট স্টার্ট হবে, the control returns to the user program only upon the input output completion. আরেকটা হচ্ছে after the input output starts, the control returns to the user program without waiting for the input output completion. আমি চাইলে ইনপুট আউটপুট কমপ্লিট হওয়া পর্যন্ত ওয়েটও করতে পারি, আমি চাইলে ইনপুট আউটপুট হওয়া না পর্যন্ত ওয়েট নাও করতে পারি। সেটাই জাস্ট এখানে তোমাকে ডিটেইলে বলা হচ্ছে, আর কিছু না। তো এটাকে আরো পাবা হচ্ছে এই যে এই জায়গাটার মধ্যে, এই জায়গাটার মধ্যে যে হার্ডওয়্যার may trigger an interrupt at any time by sending a signal to the CPU which is by a system bus, because এই সিস্টেম বাসের থ্রুতেই কি তারা কানেক্টেড ছিল নাকি ছিল না বলো তো? এই যে এখানে একটা সিস্টেম বাস ছিল না, ছিল স্যার। এই যে এই জিনিসটা, এই যে এই ছবিটাতে তারা কানেক্টেড ছিল না? সো আমি বলেছি তোমাদের ইন্টারাপ্ট দুই রকমের, একটা সিস্টেম একটা সফটওয়্যার দ্বারা। তো যদি হার্ডওয়্যার ইন্টারাপ্ট হয় তাহলে তারা ইন্টারাপ্ট করবে, একটা সিগন্যাল পাঠাবে কাকে? সিপিইউ কে। নরমালি এটা সিস্টেম বাসের থ্রুতে হয়। তো আমরা ইন্টারাপ্টকে বিভিন্ন কারণে ইউজ করতে পারি, এবং একটা পার্ট হচ্ছে যে বেসিক্যালি এক একটা টাইমে এক একটা হার্ডওয়্যারকে তোমার ইউজ করতে দেওয়া, এক একটা টাইমে এক একটা হার্ডওয়্যারকে কাজে লাগানো। তো ফার্স্ট অফ অল আমি যেটা বলেছি, যখন সিপিইউ ইন্টারাপ্ট হয় সিপিইউ কি করে? সে কি যেই কাজ করতে থাকে সেই কাজ করতে থাকে না থামায় দেয়? থামায় দেয়। থামায়া দিবে। It stops what it is doing. It stops what it is doing and immediately transfers location to a fixed location. And immediately transfers to a fixed location. এই fixed locationটা কোনটা বলো তো? ইন্টারাপ্ট হ্যান্ডলার। গুড, ইন্টারাপ্ট সার্ভিস রুটিন। আমি যে জিনিসটার কথা বলেছি না, এই যে ইন্টারাপ্ট সার্ভিস রুটিনের ভেক্টর, এই যেটা এখানে আমার সবগুলা ওএস এর ইন্টারাপ্ট লেখা আছে, ঠিক আছে? তখন সে আমাকে যে কারণে ইন্টারাপ্ট হয়েছে সে ওই রিজনটাকে এখানে পাঠিয়ে দিবে, ওই রিজনটাকে এখানে পাঠিয়ে দিবে। পাঠানোর পর the fixed location usually contains the starting address where the service routine of the interrupt is located. তো আমি ফিক্সড লোকেশনটা, দ্যাট ইজ সার্ভিস রুটিনটা পাওয়ার পর আমি তো জেনেই যাব যে এই ইন্টারাপ্ট হয়েছে এবং এই ইন্টারাপ্টের জন্য সলিউশন কি সেটাও তার জানা। So the interrupt service routine executes on completion the CPU resets the interrupt completion. ধরো তুমি অন্য কোনো কাজ করছো, তুমি যদি ওই ডিস্ক ড্রাইভটাকে ভরে দাও, তারপর কি তুমি তোমার নরমাল কাজ আবার ব্যাক করতে পারবা না? তাহলে এখানে সেটাই বলা হচ্ছে। সো দ্য আইডিয়া ইজ, যখনই আমার সিপিইউ ইন্টারাপ্টেড হবে সে তার কাজ থামাবে, কাজ থামায় সে ইন্টারাপ্ট সার্ভিস রুটিনে চেক করবে যে ওকে এই ইন্টারাপ্ট হয়েছে, তার অ্যাড্রেস হচ্ছে এটা। তখন আমি ওই অ্যাড্রেসে যাব, ওই অ্যাড্রেসে গিয়ে ওই ইন্টারাপ্টের সলিউশন কি আমি দেখব, দেখার পর আমি এটাকে সলভ করা ট্রাই করবো। মানে এটা ওএস নিজেই করবে। সলভ করার পর আমি যেই কাজটা করতে করতে ইন্টারাপ্ট হয়েছিলাম সেই কাজটার মধ্যে আবার ব্যাক করবো। দ্যাট ইজ দ্য আর্কিটেকচার, আর কিছুই না। The interrupt must transfer control to the appropriate interrupt service routine. আমি কি কথাটা বলেছি না বলিনি বলো তো? এখন ধরো তোমার প্রবলেম হয়েছে মনিটরের মধ্যে, তোমার প্রবলেম হয়েছে মনিটরের মধ্যে, তুমি যদি চিন্তা করো আমার হার্ড ডিস্কের ইন্টারাপ্ট সার্ভিস রুটিন কল করব, হবে? তোমার যদি প্রবলেম হয় দেখবা ওএস নিজেই বলে দেয় না যে, মানে ওএস দেবা এমন একটা ইরর দিবে যে ইররটা দিয়ে তুমি সার্চ দিলে ইন্টারনেটে তুমি দেখবে যে ওই ইররটা কোন ধরনের ইররকে রেফার করে। মানে এটা এমন কখনোই হবে না যে তোমার গ্রাফিক্স কার্ডে ভিজিএ তে প্রবলেম হয়েছে, তোমাকে যে ইররটা দিচ্ছে ওই ইরর নাম্বারটা সার্চ দিলে তুমি দেখতে পাচ্ছ যে এটা হার্ড ডিস্কের প্রবলেম। এটা কখনোই হবে না। যদি এরকম ইরর দেয় তার মানে তোমার হার্ড ডিস্কের প্রবলেম হচ্ছে। তার মানে এগুলা কিভাবে সে দেয়? এই যে ইন্টারাপ্ট সার্ভিস রুটিন থেকে চেক করে, তাকে যেভাবে লেখা হয়েছে। ওকে, সো যদি দেখো interrupts must be handled as quickly as they occur very frequently, because আমি ইন্টারাপ্ট নিয়ে বসে থাকলে তো আর হবে না, তাই না? এই যে দেখো interrupt service routines for various devices, কারণ এখানে তো আর একটা ইন্টারাপ্ট সার্ভিস রুটিন লেখা হবে না, কারণ আমার ডিভাইস অনেকগুলা, তাহলে আমার ইন্টারাপ্টের সার্ভিসও অনেকগুলা। এই ইন্টারাপ্ট সার্ভিসগুলোকে একটা অ্যারের মধ্যে আমরা রেখে দেব, যেটাকে আমরা বলবো ইন্টারাপ্ট ভেক্টর। এই ভেক্টরগুলো এক একটাকে আলাদা আলাদা একটা ইউনিক নাম্বার দিবে। তো যখনই কোনো একটা এরর হয় আমরা কোনো একটা ইউনিক নাম্বার পাই, এবং ওই ইউনিক নাম্বারটাই আসলে ডিফাইন করবে যে অ্যাকচুয়ালি কোন ধরনের ইন্টারাপ্ট হয়। আর এই পোরশনগুলো তোমাদের এখানে দেয়া নেই, যে এই ছবিটার আগে এই জিনিসগুলো দেয়া নেই, কিন্তু আমি চাই এই জিনিসগুলো তোমরা একটু পড়ো। হ্যাঁ, যে আমি যে বললাম যে হার্ডওয়্যার ইন্টারাপ্ট কিভাবে করে সিপিইউ কে, আমি কি বলেছি? শুধু একটা সিগন্যালের থ্রুতে, রাইট? আর সফটওয়্যার কিভাবে ইন্টারাপ্ট করে? একটা সিস্টেম কলের থ্রুতে। এই যে এখানে বলা আছে যে হার্ডওয়্যার কিভাবে ইন্টারাপ্ট করবে আর সফটওয়্যার কিভাবে করবে। সফটওয়্যারটা মনে হয় বলা নাই, যাই হোক সফটওয়্যারটা বলে দিলাম। সফটওয়্যার হচ্ছে সিস্টেম কলের থ্রুতে, আর হার্ডওয়্যার হচ্ছে ইউজিং এ সিগন্যাল। তো কথা হচ্ছে সিগন্যালটা ভাই দিবেই কোন? সিগন্যালটা তো আর মানে যেন তেন জায়গায় দিবে না, তাই না?
তাহলে এই যে হচ্ছে উপায়, এগুলা এখানে নাই, এই স্লাইডে কিন্তু এগুলা নাই। তো আমি আবারও বলছি তোমাদের, এগুলা এখান থেকে পড়তে হবে, আদারওয়াইজ এই যে এখানে আছে অল্প স্বল্প আছে, বাট খুব একটা ভালো নাই। তো আমি অল্প একটু পরে ছেড়ে দিব এই লাস্ট নোট। দেখো, the CPU hardware has a wire called interrupt request line. CPU তে একটা পার্ট আছে, এটা হচ্ছে বেসিক্যালি একটা, আমাদের মাদারবোর্ড কি বলতো, পুরোটা একটা সার্কিট না? Yes, sir. তাহলে ওই সার্কিটের মধ্যে একটা চ্যানেল থাকে, যে চ্যানেলটাকে বলা হয় ইন্টারাপ্ট রিকোয়েস্ট লাইন। তো যখনই সিপিইউ কাজ করতে থাকে, তো প্রত্যেকটা ইনস্ট্রাকশন সলভ করার পর সিপিইউ না এই লাইনটার দিকে তাকায় থাকে, যে আচ্ছা কোনো প্রবলেম হলো কিনা, কেউ কি আমাকে ডাকতেছে কিনা, দেখি তো একটু। The CPU hardware has a wire called interrupt request line. Interrupt request line বলতে কি বোঝায়? যে এখানে আমি ইন্টারাপ্ট দিতে পারবো, রাইট? Yes, sir. The CPU that senses after every execution. When the CPU detects that a controller has asserted a signal on the interrupt request line. ধরো আমার ইউএসবি কন্ট্রোলারে কোনো প্রবলেম হচ্ছে, হতেই পারে না, আমাদের ইউএসবি পোর্ট অনেক সময় নষ্ট হয়ে যায় না? তো ধরো হার্ডওয়্যারের থ্রুতে, তখন হচ্ছে এই যে ইন্টারাপ্ট রিকোয়েস্ট যে লাইন, আমার ইউএসবি কন্ট্রোলার এই রিকোয়েস্ট লাইনে একটা রিকোয়েস্ট করে রাখবে। তখন আমি বুঝবো যারে রিকোয়েস্ট করছে, তার মানে ইট রিডস দ্য ইন্টারাপ্ট নাম্বার, বিকজ সার্ভিস রুটিনে প্রত্যেকটা ইন্টারাপ্টের জন্য একটা ইউনিক নাম্বার সেট করা আছে, এন্ড জাম্পস টু দ্য ইন্টারাপ্ট হ্যান্ডলার। এই যে ছবিটা, এই ছবিটার মধ্যে একটা নতুন টার্ম যুক্ত করা হয়েছিল, কি? ইন্টারাপ্ট হ্যান্ডলার। এটা একটা ডিভাইস, যে ডিভাইসের কাজ হচ্ছে ওইটাকে জাস্ট সলভ করা। এন্ড জাম্পস টু দ্য ইন্টারাপ্ট হ্যান্ডলার রুটিন। এটা একটা সরি, আমি একটু ভুল বলছি, ইট ইজ নট এ ডিভাইস, ইটস এ রুটিন, ইটস এ সফটওয়্যার, এটার মধ্যে ওইটার সলিউশনটা বলা আছে। বাই ইউজিং দ্যাট ইন্টারাপ্ট নাম্বার এজ অ্যান ইন্ডেক্স টু দ্য ইন্টারাপ্ট ভেক্টর। আমার কাছে যে নাম্বারটা আসছে, আমি ওই নাম্বার ধরে যদি ভেক্টরে সার্চ করি, আমি কি ওই রুটিনটার সম্পর্কে সার্ভিস রুটিনে পাবো না পাবো না বলো তো? Obviously. সার্ভিস রুটিন অবশ্যই লেখা আছে, বিকজ যে বানাইছে, মাইক্রোসফট বানালে মাইক্রোসফট লিখছে, যদি লিনাক্স বানায় লিনাক্স লিখছে, অবশ্যই ইন্টারাপ্ট রুটিন লিখছে, আদারওয়াইজ কাজই করতে নয়। তাহলে ইট দেন স্টার্টস এক্সিকিউশন অ্যাট দ্য অ্যাড্রেস ওয়্যার দ্য ইন্ডেক্স। তার মানে আমার ইন্ডেক্স ধরো 5 নাম্বার এরর হয়েছে, আমি কি 7 নাম্বার ইন্ডেক্সে গিয়ে সলভ করা শুরু করব কখনো? না। তাহলে আমি রিকোয়েস্ট করব ইউজিং হার্ডওয়্যার ইন্টারাপ্ট রিকোয়েস্ট লাইনে, আর সেটা সলভ করবে কি? ইন্টারাপ্ট হ্যান্ডলার। এই জিনিসটাই হচ্ছে এখানে বেসিক্যালি বলা হচ্ছে, আলটিমেটলি আর তেমন কিছুই নাই। এই তো আর কি, এগুলো আমি বললামই তোমাদের। আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে মোস্ট অফ দ্য সিপিইউস হ্যাভ টু টাইপস অফ ইন্টারাপ্ট রিকোয়েস্ট। হ্যাঁ, এই ইন্টারাপ্ট রিকোয়েস্ট লাইন যেটা, সেটা বেসিক্যালি দুই ধরনের হয়। তো একটা হচ্ছে নন মাস্কেবল আর একটা হচ্ছে মাস্কেবল। তো কিছু ইভেন্ট আছে, যে ইভেন্টগুলো আসলে রিকভার করা যায় না। হ্যাঁ, সেই ইভেন্টগুলো রিকভার করা যায় না। তো যেমন ওই ইররগুলোকে দেখো, এই যে নন মাস্কেবল ইন্টারাপ্ট which is reserved for events such as unrecoverable memory error. ধরো তোমার মেমোরিটা পুরাটা র্যাম পুরাপুরি ক্র্যাশ করছে, একদম ধরো জ্বলে গেছে, ওইখান থেকে কি ডাটা রিকভার করা সম্ভব বলতো? আনরিকভারেবল কেস থাকে না, আনরিকভারেবল মেমোরি প্রবলেম হতে পারে না? হতেই পারে। ধরো তোমার হার্ড ডিস্কের যে কোনো একটা পোর্শন পুরো নষ্ট হয়ে গেছে, ড্যামেজ হয় না? তো ওইগুলা ওই ধরনের যখন ইন্টারাপ্ট, তখন ইন্টারাপ্ট ও যদি জানেও যে হার্ড ডিস্ক প্রবলেম হয়েছে, ও কি হার্ড ডিস্কটা সলভ করতে পারবে বলতো? No, sir. একটা ওএস এর কি সেই ক্ষমতা আছে? তারপরে ও ট্রাই করে, বলে না ট্রাবল শুট করে দেখি, অনেক সময় বলে না, দেখছো Yes. কোনোদিন? তাহলে ওইটা হচ্ছে Yes, sir. যে এই মাস্কেবল আর নন মাস্কেবল। তো কিছু জিনিস আছে ও সলভ করতে পারে, কিন্তু যেগুলো আনরিকভারেবল ওগুলো আসলে সে সলভ করতে পারে না। ও শুধু বলে দেয় যে ইন্টারাপ্ট হয়েছে এবং এটা নন মাস্কেবল, মানে আমি এটা সলভ করতে পারবো না, আনরিকভারেবল। আর মাস্কেবল মানে হচ্ছে, আমি এখানে একটা লিঙ্ক দিয়ে দিছি তোমাদের, এখানে ধরলে এই যে একটা ওয়েবসাইটে লিঙ্ক পাবা, নর্মাল খুবই কমন ওয়েবসাইট, গিক্স ফর গিক্স। আমি খুবই গোছায় পড়াতে পছন্দ করি, সো আমি মাস্কেবল নন মাস্কেবল পড়ছি। সো এখানে একটাই ডিফারেন্স, মাস্কেবল হচ্ছে যেগুলাকে আমি সলভ করতে পারবো, মানে ইট ক্যান বি টার্নড অফ বাই দ্য সিপিইউ বিফোর দ্য এক্সিকিউশন অফ ক্রিটিক্যাল ইনস্ট্রাকশন। ধরো এমন কোনো ইন্টারাপ্ট হবে যেটা রান করলে মানে আমি হয়তো বা বিপদে পড়ে যেতে পারি, তাহলে আমি ওই ইন্টারাপ্টটাকে রানই করবো না, এটা হচ্ছে মাস্কেবল। আর কিছু ইন্টারাপ্ট আছে যেটা পুরোপুরি রান করলে আমি শেষ, আমি আনরিকভারেবল অবস্থায় ফেলে দেবো, তো ওই রোগগুলো হচ্ছে আনমাস্কেবল। হ্যাঁ, তো maskable interrupt, it can be turned off by the CPU before the execution of critical instruction sequence that must not be interrupted. তো ধরো আমি এমন একটা ইন্টারাপ্ট চালাচ্ছি যেখানে যদি আমি অফ করে দিই, আমি একটা মেজর একটা বিপদে পড়ে যাব বা আমার প্রবলেম হবে, তাহলে কি ওইটাকে অফ করার কোনো সুযোগ আছে নাকি নাই বলো তো? না স্যার। বাট যদি আমি সেটাকে তাও অফ করতে পারি,
সোজা বাংলা ভাষা বলি, যদি আমি কোনো ইন্টারাপ্টকে টার্ন অফ করার ক্যাপাসিটি রাখি দ্যাট ইজ মাস্কেবল। যদি আমি কোনো ইন্টারাপ্টকে টার্ন অফ করতে না পারি, আমি বিপদে জানবো জেনেও, তাহলে সেটা হচ্ছে নন মাস্কেবল। তো এটা নর্মালি আমার এতটুকু পড়ানো আসলে পছন্দ না, কারণ এই বইটাতে ওইটা নাই। আমি একটা লিঙ্ক দিয়ে দিয়েছি এখানে, এই লিঙ্কটাতে গেলে তোমরা এটার বেসিক যে ডিফারেন্সটা সেটা মোটামুটি জানতে পারবা। যেমন এই যে এখানে দেখো যে ভেক্টর নাম্বার, আমরা বলেছিলাম না ইন্টারাপ্ট ভেক্টর থাকে, বলেছিলাম। তো দেখো এই যে 32 থেকে 255 হচ্ছে মাস্কেবল ইন্টারাপ্টস। মাস্কেবল ইন্টারাপ্টস মানে হচ্ছে ইট ক্যান বি টার্নড অফ, যেগুলোকে সলভ করতে পারবে। এক্স্যাক্টলি, ভেরি গুড। আর যেগুলো প্রবলেম হচ্ছে, যেমন ধরো আমার 3 নাম্বার ধরো ব্রেক পয়েন্ট, ধরো 2 নাম্বার নাল ইন্টারাপ্ট, যে আমি নাল ভ্যালু চাই না কিন্তু আমি নাল ভ্যালু পাইছি, বা ইনভ্যালিড অফ কোড। ইনভ্যালিড অফ কোড মানে হচ্ছে যে প্রত্যেকটা মেশিন কোডকে অফ কোডে কনভার্ট করতে হয়। তো ধরো আমি যে অফ কোডটা দিচ্ছি সেটা আমার মেশিন নিজেই বুঝতে পারতেছে না, তাহলে সে একটা ভেক্টর নাম্বারকে আমাকে অ্যাসাইন করবে। সো এক একটার জন্য এগুলো সব ওয়েসে নিজস্ব ইন্টারাপ্ট সাইজ, ইন্টারাপ্ট রুটিন, যে পোর্শনগুলো আমাকে ম্যানেজ করতে হবে। হ্যাঁ, ঠিক আছে, আজকের জন্য মোটামুটি এনাফ। আজকে আমরা এই পর্যন্ত থাকি। আমরা হয়তোবা নেক্সট ক্লাসে স্টোরেজ স্ট্রাকচারটা ইনশাআল্লাহ দেখার ট্রাই করব। হ্যাঁ স্যার, একটা কোশ্চেন করতাম। ইয়া প্লিজ প্লিজ প্লিজ। স্যার, ওএস এর মানে এক্সাম সিস্টেমটা মানে কি টাইপ হবে, মানে থিওরি টাইপ? হ্যাঁ, এটা তো থিওরি কোর্স। থিওরিতে তোমাদের আমি কোর্স আউটলাইন প্রথম ক্লাসে দেখা দিয়েছিলাম। আমি আরেকবার দেখাবো, আমি আরেকবার। না স্যার, মানে কোশ্চেন টাইপ কিরকম হবে, দ্যাটস দ্য কোশ্চেন। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি যখন সিটি নিব, ঠিক আছে, জি স্যার, তখনই আমরা বুঝে দেবো, আমি বলে দিব। আমরা তো মাত্র একটা ক্লাস করলাম, আমরা একটু আগাই, আমরা একটু আগাইলেই বুঝতে পারবো একটা, যেহেতু আমি সিটি অনেকগুলা নিব, তো দেখি আপাতত কি হয়। তবে এখন ফিক্সড হয়ে গেছে, বুঝছো, আমি চাইলে এখন চেঞ্জ করতে পারবো না। কালকে আমাদেরকে মেইল করে জানিয়ে দিয়েছে, আমি তোমাদের সাথে শেয়ারই করি। এই নাম্বারটা মোস্ট প্রবাবলি ফিক্সড। এই নাম্বারটা আমি যদি তোমাদের সাথে শেয়ার করি, এটা কালকে আমাদেরকে মেইল করছে সালেক স্যার। তো থিওরির ক্ষেত্রে তারা বলা হচ্ছে যে ল্যাব কোঅর্ডিনেটর আমরা আমাদের মতো মার্কস ডিস্ট্রিবিউট করতে পারবো ল্যাবে, বা মোটামুটি একাডেমিক যে ডিসিশন হয়েছে সেটা হচ্ছে কিছুটা এরকম, ক্লাস টেস্টে 40। তো তোমাদের জন্য সুবিধা, আমি হয়তো বা 5টা ক্লাস টেস্ট নিব, তার মধ্যে 3টা কাউন্ট করবো। অ্যাসাইনমেন্টসে 10, মিড টার্মে 20, ফাইনালে 25। ঠিক আছে? জি স্যার, এটা মোটামুটি হলে ভালো হবে স্যার। হ্যাঁ, মোটামুটি আমার মনে হয় এটাই ফলো করা হবে। তারপর এটা তো আমি কালকে মেইল পাইছি শুধু, বাট এটা সম্পর্কে আমরা এখনো শিওর না। আমরা দেখি যদি কোনো ডিপার্টমেন্টাল ডিসিশন হয়, বাট আমরা জানিয়ে দেবো। বাট আপাতত এটাই ধরো যে মিডে 20, ফাইনালে 25 আর ক্লাস টেস্টে 40। তা ক্লাস টেস্ট গুলো চেষ্টা করবো আমরা ছোট ছোট ক্লাস টেস্ট নেওয়ার জন্য। আমি এমন কোনো ক্লাস টেস্ট নিব না যেটাতে তোমাকে রচনা লিখতে হবে। খুবই ছোট ছোট ক্লাস টেস্ট হবে, অথবা এমসিকিউ হতে পারে, সেটা আমি বলে দিব। ট্রাস্ট মি, আমি বলে দিব। বাট তোমার কাজ হচ্ছে আমি যেভাবে পড়াচ্ছি, আমি যদি এফোর্ট দিয়ে পড়াতে পারি, তোমাকে আমি ডিমান্ড করব, হোপ করব যে তুমি নিজের এফোর্ট দিয়ে একটু জাস্ট ভালোভাবে পড়বা। আমি যেহেতু বইটা গুছিয়ে দিচ্ছি, আমি যেহেতু স্লাইডগুলো ওয়েল কভার করতেছি, তাহলে এগুলো পড়লেই মোটামুটি ক্লাস লেকচার ফলো করলে তোমাকে আটকানোর কথা না মোটামুটি। আচ্ছা, আমি স্টপ করলাম রেকর্ডিং।